শুভেচ্ছা সবাইকে। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ করতে অপরিহার্য। নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণের প্রয়াসে এবং নারী বিনিয়োগকারীদের পুঁজিবাজারে সক্রিয় অংশগ্রহণের উদ্বুদ্ধকরণের পক্ষে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন নিয়মিতভাবে নারীদের জন্য সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন করে আসছে। বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে উদীয়মান সম্ভাবনাময় সম্মানিত নারী বিনিয়োগকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে অনুপ্রাণিত করতে আমাদের আজকের এই আয়োজন। শুধু মণ্ডলী, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেটের যৌথ উদ্যোগে বগুড়া শহরে আয়োজিত বিনিয়োগ শিক্ষা কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন। দ্বিতীয় অধিবেশনের শুরুতে আমাদের স্বাগত বক্তা ডক্টর অধ্যাপিকা হুসনাল বেগম, অশোক ফেলো, তিরিশান ATS, প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক, ঠ্যাঙ্গামারা মহিলা শিশু সংঘ, একটি দাপ্তরিক কাজে বাইরে রয়েছে। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে যাচ্ছেন। We are happy to introduce our second presenter, who is virtually connected with us, Mrs. Sadat Yusuf, who is working with Bangladesh and JKM as a representative and responsible for Bangladesh. A very good evening, Ms. Sadat Yusuf. She is a Senior Investment Officer, International Finance Corporation. Welcome, Ms. Sadat Yusuf, in our Financial Literacy Conference. You can start your presentation now. Hi everybody. Can you hear my screen? I hope you can because I can't hear you. Okay, perfect. We can hear you. So I got a thumbs up, so that means I can start. Well, again, thank you very much for being here, spending your Saturday afternoon in this, and I'm very happy to be part of it. So, first of all, I want to tell you a little bit about who I am. I'm not sure if you know anything other than my job title. So my background is in finance. I worked mainly in capital markets. I covered first Latin America, the Middle East, and now I covered Asia. I work for the World Bank Group at ASC, which deals with the private sector, and my main job is capital markets development in Asia. And I worked in places before, like Singapore, FAB, and credit. Why am I telling you all these? I want to tell you actually why I talk about financial literacy. So what I used to do was, I used to be a ranger for, mainly for bonds, for trading companies, banks, and governments, $1 billion. And that was how I spent all my career, right? But I never invested for myself, and I went to top schools. I had finance classes in US. I went to top schools, but although I was working in a bank, although I was working in capital markets, I never actually invested myself. And one day, I went through a rough patch, and I lost my job, and I had 2 apartments to pay, but no proper cash, and then I started to really feel the squeeze, and I started to ask around, and then I realized so many people don't know where to put their money, and we don't put, ourselves, our own finances a priority. So since then I started to, the last 3 years, to give workshops on that because it's so important. So
I started to do it for women. I realized men are not so much better, but then, women, there's a lot of, gap in this. So why do we need to invest? So one thing is financial freedom, right? To reach financial freedom. Financial freedom is not being rich. So financial freedom is like having options in life, being able to say no to certain things. And now we live longer lives. So this is, when they set up the whole pension funds and the system, people were living until 65, 70, and the whole pension funds were based on that. But now we live till hundreds. We passed now 80, so the pension funds are not enough anymore. There is a gender pay gap, and this happens everywhere in the world. Unfortunately, women get paid less. So we have to invest even more than men to cover that gap. But then what happens is gender pay gap also results in gender wealth gap. So we have less money to invest, and this is literally true in every country in the world. And there are higher divorce rates now, so we have to be able to pay attention to take care of our own finances. And there are structural employment changes, so we hear so much about chat, GPT and so on, and COVID has shown us some parts of that as well, right? So if it's so important, that we have to say, we have to invest, why are we not investing? So I put here some of them I usually come across. I bet your reason, if you are not investing, will fit into some of these. So usually it's like, well, I don't know where to start. It's too risky. I'm actually not good with numbers. I feel intimidated. All that jargon that the banks are using. I'm waiting for the markets to go down a bit. It's overvalued. You'll always hear someone saying that, no matter what. I don't know which stocks to choose. And that takes care of the investments. It can be your husband, your child, your parents. Someone takes care of the investment, you park it there and you have no idea what's happening. I keep my savings in the bank much more secure. Unfortunately, I can't hear anyone, but I'm pretty sure, some of these are the reasons why, you are not investing if you are not. So how do we start? Where to start? So a good starting point would be to actually know your net worth. So many people don't actually know their net worth. Net worth is, there is an easy calculation. So it is like the assets you own. Assets are actually what you own, and then liabilities are what you owe. So assets are everything: cash, the deposits in the bank, the bonds, stocks, funds, real estate, commodities, gold, you name it, everything which is marketable and which you own. And then liabilities are anything like short-term, long-term debt. That includes credit card, that includes mortgage. So the one in between is actually your net worth. So it's a very good idea to track actually your net worth and know where you're standing. And then you should first pay off bad debt. Well, what is bad debt? That means there's also good debt, right? So yes, not every debt is good or bad. So good debt would be something like a mortgage, or you are borrowing money because you are investing in a to create a work for yourself. Bad debt is usually associated with financing your own lifestyle. So bad debt is something which has a higher interest rate. So if you are paying a very high interest rate, before you start investing, you should first pay that off. And then emergency funds. It's so important to have some sort of money, like 3 months, 6 months. That's something you have to decide, and based on your circumstances, to have. When I say 3 to 6 months, what I mean is like to put some money into on the side for expenses. So if you wouldn't be working right now,
for a few months, could you be able, until you find another job, could you be able to pay your expenses? It can be, 6 months, it can be for some people longer, right? If you are doing something very niche and it's going to take longer time for you to find a new role. So this is a budget method which is a very rule of thumb, and the percentages here should be really determined by you and not just a rule of thumb. So what happens is 50% goes to needs. What are the needs? Your rent is a need, right? Your debt, the food or the clothes you buy are the needs. And then there are 20% goes to the wants. Wants are the holidays, the entertainments like the food, but in nice restaurants, or clothes, but the nice clothes, not the necessary ones. So, and then 20% should definitely go to savings and investment. So a common mistake here is the saving and investment comes always after needs and wants. So, but actually after your needs, you should first pay yourself first, if it's saving or investment, first yourself, and then to your wants, whatever is left. So saving versus investment, we keep hearing that, so I interchangeably use it up till now. So saving provides needed money for emergencies and for certain purchases short term. So if you need the money within the 3 years, up to 3 years or less, that's probably the money you save. Investment is a little bit more longer term, so it's the goal here is increasing wealth and accomplishing long-term financial goals. So that is more longer than 3 years. And so one of the first things after you did all this, you calculated net worth, you paid off debt, and you put some money on the side for an emergency fund, you should actually have a plan, a financial plan. So we all need an efficient investment strategy aligned with our long-term goals. So identifying the most important objectives, and this is so personal. So for everybody it's different. So you might want to invest because you want a car, or you want to buy a house, or you want to save or invest because you want to secure your kids' education. And again, it's very personal and it depends a lot on a few other things. So, and then factoring the opportunity cost. So opportunity cost is what's the next best choice that you give up when making a decision. So you are not doing that, right? So you are sitting on a Saturday afternoon listening about financial literacy while you could be with your family having a late lunch. So this is the opportunity cost. So you should always consider what am I giving up by doing this? And then the time frame. So when will you need this money again? So the liquidity is very important. That's where I struggled because, different products have different liquidity. So you have to know when you might actually need the money. And then the risk appetite. How much risk can you actually handle? So the risk appetite is again a very personal thing. It depends on your circumstances, but also personal preferences. So what I say is whenever I used to do this training, there would be a few people asking, what about Bitcoin? So can you stomach actually very sharp decreases in your wealth? This is the money you rely on. Maybe you can, maybe you can't. So that should be your risk appetite. What happens if I lose it all? Can I handle it or not? So this is very important, factor when you plan your financial plan. So now you have a financial plan. There are a few financial concepts that we should know about. I won't bore you too much with finance terms, but without knowing these, I think it's difficult to even realize what we to look at. Risk versus return. This is a fundamental idea in finance. Each investor has a unique risk profile that determines their willingness and ability to withstand risk. So in general, as investment risk rise, investors expect higher returns to compensate for those risks. So
whenever the risk is higher, the return should be higher as well for the reward. So what happens is, like I hear it a lot, so let's assume like something is giving 10%, and then people start talking, oh, this is giving 10%. But then they don't look at the risk. So 10% can be a savings account in a bank, or it can be of a company in a war zone, right? So it can be, they are not the same risk. And the greater the amount of risk is, the greater, and you can handle this, the greater the potential return should be. So don't ever look only at the risk, because that's very misleading. Inflation, I think, we talk a lot these days about inflation. I think you all know what it is. It's like, increase in the cost of living as the price of goods and services. What it means is like your money tomorrow won't be as much worth as today. That's why you need a proper return, right? So just for inflation, your money will lose value. So your money tomorrow won't buy as much as today. And the interest rates, I think, again, interest rate is how much interest is paid by borrowers for the money that they borrow. It's usually a percentage of the sum borrowed. So usually interest rates are quoted in two ways. So one is nominal, one is real interest rates. Nominal interest rates, let's assume it's 8%. And then the inflation rate is 2. So to find the real interest rates, you have to deduct from the nominal 8, the inflation rate 2, and it's actually 6. What happens is, banks usually quote on their deposits nominal interest rates. So when you are getting 8%, that is actually misleading, because that's not inflation adjusted, right? I'm from Turkey, and then I used to hear it a lot, oh, the banks is, they're giving so much money, it's like 20%. I'm just going to put all my money in the bank. Well, how much is the inflation for the year? It's 25%. So you're not making money on that. This is actually exactly why we should not just park all the money in the saving, but also in this. So inflation rates are depleting the money that we have. And compound interest, this is one of the most important concepts of investments, especially and in finance. So compounding refers to how much your money actually grows over time due to earning return on top of your previous return. So your money is making money. Don't underestimate the power of compound investing. Einstein called it eligibly as eighth wonder of the world. For example, to show it a little bit better, so for example, you have 100 here, and then the interest on that is 10%. So you get 100, right? So then you have 110. But next year, you are not going to get 10 anymore, because your base is now not 100, it's actually 110. So you're going to get 11. So suddenly this is not 120 anymore, 121. It seems like a small difference. This is the bigger difference. When you are putting every year 10,000 and it's always on 10%, look at the scale of the increase. This is the eighth wonder of the world. This is the compounding. What does this mean? We have to invest early on. Because all the time every year you are not investing, you are actually losing money because of the opportunity cost as well. So the single asset classes and returns, I'm going to talk a little bit about this. So cash is, cash loan. So when we put cash into the bank, we get an interest rate, right? So this is the return on the cash. What is a bond? Bonds are loans that investors make to corporations and governments. So, a corporate needs to get a lump sum money. They borrow in the debt capital markets. Investors put money, so they get their cash. And then let's say this bond is 5 years, right? So for 5 years, the investors will be holding this instrument. And every year, usually it's semi-annual or annual, depending on the bond, they will get a coupon. And this coupon is set already.
So at the beginning, if it's like, 5%, you're gonna get every year 5%. And at the end of the 5th year, you're gonna get your money back. So the best thing here is, the best possible scenario is you get your money back. So the credit risk is the most important. Unless the company goes bankrupt, you will get the coupons as interest, and then you're gonna get at the end of the tenor your money back. And if you are not holding it until maturity, there might be capital gains and losses. So why is that? Let's say this bond is paying 6%, right? So 6% was a great amount when the interest rates were like almost zero. But then now the interest rates are when they are like 2%, 3%. Suddenly, and your coupon is fixed, right? You are getting for 5 years 6%. Then suddenly the instrument's value decreases. So then it goes down. If you don't want to sell it, if you keep it, it will you're gonna still get it at the end the same amount. If you need to sell it, you're gonna sell it at a loss, or vice versa. If the interest rates actually go down, suddenly your 6% looks great, and the value, the par value will go up. So you can actually record a capital gain if you are not holding it until the maturity, till the end of the tenor. And equity is different. Equity you have equity is a company's share. So you are buying actually a small part of that company, a bank, it can be, right? So, and what are you getting? In return, you are getting dividends. So that depends on how much money that company made that year and how much money they are actually paying out dividends. And here, the most important thing is capital gain and loss. So you have an upside here. So it's riskier than loans. Equities are definitely riskier than loans because you are always trying to get to find the equity which actually pays the higher up. And then there is real estate. Real estate property, if you are renting it, you are getting actually a rental on that, right? Minus some maintenance costs, etc. Real estate is like, it has futures of both like bonds and stocks. How is that? Like bonds, it has a fixed income component, fixed income stream with a rent income, right? So you know what you will get that year. But it has also an upside of like capital depreciation. So it's somewhere in between, I would say. And again, like there is the capital gain or loss. So I want to give you some tips when you are investing. I think one of them is, you might have heard the diversification. So they say, we always say in finance, there is no free lunch in finance. But then they said the only free lunch in finance is diversification. I didn't say it, it was actually Harry Markowitz who said that. He is a Nobel Prize winning economist who came up with the modern portfolio theory. What does that mean? So it means like, a lot of the asset classes, industries, geographies, and also time horizons have different correlations between each other. So it literally means putting all your eggs into, not putting all your eggs into the same basket. You always hear that in terms of risk, but this is exactly what diversification means. So if you are putting all your money on cash in a bank where the inflation rates are depleting that, if you are not investing, that's the opportunity cost that you are leaving the money on the table, right? So you are not well diversified. If you are putting all your money into property, like how I did, suddenly you need the money and there's no liquidity, and that's a struggle as well, because you need also something like bonds where you can actually sell and meet that funds. So every investor should have a very well diversified portfolio, which including everything like cash and bonds and equity and and also property if they can manage. And then also across like industries or geographies, right? So for example, if you are, let's say, the oil prices go up, who gets affected badly when oil prices go up?
airline companies. So if you put all your money on a stock of an airline and oil prices go up, your investment is not going to do well. However, if you also own a stock of an oil company, you are actually well hedged because well diversified, because you don't get affected by the oil price fluctuations, right? So this is very important. And then timing the markets, not timing the markets. So you will always, find someone who will say, oh, it's markets are too high, so I'm waiting for them to go down. But always remember, like, you are trying to be an investor and not a speculator. So a lot of these things, trying to time the markets, etc., are speculators, and speculators do that mostly with their other people's money. So don't do it with your own money. Trying to time the markets is the number one mistake to avoid. It's like allegedly best investor in the world, Warren Buffett. And this is actually something also very related to timing the markets, staying away from emotions. So, you should focus on things you can control, like the diversification, right? The fees we pay, or our behavior. But there are a lot of things you cannot control. The markets, the interest rates, how the stock market is, where it's going, the economy. These are not things you can actually affect. What happens a lot is when something, the price is going up, there's a hurt instinct and you feel like you are missing out, and then there's greed, right? So then you buy. Everyone else is buying. So it reaches like a plateau and then it starts to go down. When it starts to go down, you get scared, right? So there is a fear element that yourself. And imagine you keep doing this. You keep buying when it's going up, and then you keep selling when it's already down. This is a great way to go broke, and no one wants that. So I just put here, this is the US stock market. From 2009 till 2019, it just covers the 10 years, imagine this is before COVID, etc. There has been so many things. There are, so many crises. There's so much sell-off, and there's this and there's that. But at the end, you have to look at the main trajectory instead of the everyday things. Because when you look at these everyday things and you get emotional about it, then you will lose money because you will sell at the wrong time. So you will buy it, you will buy when it's actually going high. So I think when you keep buying and selling, that's like being a trader. That's not being an investor. Who makes money on that? People who are getting paid on transaction rates. You are not going to be the one making money. So, determine your own risk appetite and try to stick to your own goals. So, money is personal. Financial planning is personal, so I just want you to leave what's like this, very few things. When you leave today, tonight, just prepare your own financial plan. What are your goals? Just think about it and write it down, because once you write down and you revisit it however you want, semi-annual, once a year, you're going to feel better as well, and you're going to measure where you did right and where you did wrong. And everyone's financial goals are different because we are all different people with different objectives, different risk appetites, and no investment plan looks like the same for two people. And stay away from emotions and try to stick to your goals. It's sometimes investment is very much associated with risk. One thing I just want to focus on, one thing you should remember from this is the biggest risk is not investing anymore. So investment doesn't mean risk. It's calculated risk. So as long as you know what you are trying to do, as long as you have a plan, investment is it's the only way, and you have to
think about saving versus investment, and we have to invest. It's not, it's the biggest risk is not to do anything about it, to wait, to let someone else do it for you, or and you have no idea about your finances. These are the biggest risks. So I hope, everyone can take away a few things from this session. I usually deliver this in like 4 hours, so it was squeezed in 20 minutes. So, I had to talk a little bit fast and go over very fast. So I hope we could still get something. Thank you very much. Thank you, Mr. Adekunle, for your amazing presentation. এবার প্যানেল আলোচনা। এ পর্যায়ে মঞ্চে আসার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি আমাদের আজকের প্যানেল আলোচনাতে। প্যানেল সঞ্চালনায় আছেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সম্মানিত কমিশনার ডক্টর এএসএম। প্যানেলের আলোচনায় আছেন জনাব ফারহাদ আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও, সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি বাংলাদেশ লিমিটেড। জনাব শুভকান্ত চৌধুরী, এফসিএ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সেন্ট্রাল ডিভিশনারি বাংলাদেশ লিমিটেড। অধ্যাপক ডক্টর মাহমুদ আক্তার, নির্বাহী প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ক্যাপিটাল মার্কেটস। জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, উপসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। জনাব মোহাম্মদ রিয়াদ মতি, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন। মিস প্রমা তাপসী খান, এফসিএ, কান্ট্রি ডিরেক্টর, এসিসিএ বাংলাদেশ। আপনাদের সকলকে মঞ্চে আসার জন্য বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি। সবাইকে শুভ অপরাহ্ন। আশা করি আপনারা ঘুমিয়ে পড়বেন না। আমরা জানি যে দুপুরে খাওয়ার পর সবার মধ্যে এক ধরনের একটা ক্লান্তি আছে। ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের যারা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে এখানে অবস্থান করেছেন আপনাদের এই পার্টিকুলার সেশনের জন্য। তো দেশব্যাপী আমাদের এই বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম, তার মধ্যে আমরা শুধুমাত্র মহিলা বিনিয়োগকারীদের জন্য এই আলাদা একটা সেশন রেখেছি, শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে নিয়ে যে আমাদের এই যে পুঁজিবাজার আছে, ক্যাপিটাল মার্কেট আছে, সেখানে দেখা যায় যে নারীর অংশগ্রহণ খুবই কম। তো সেই জায়গা থেকে আমরা মনে করি সবসময় যে আমাদের সরকারের যে একটা পলিসি লেভেলে যে একটা ডিসিশন আছে যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে মেয়েদেরকে ইনক্লুড করতে হবে, এবং আমরা এই কথাটা শুনে থাকবেন সেটা যদি আমরা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে চাই, সব জায়গায় নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া আসলে সেটা কোনোভাবেই সম্ভব না। তো সেই লক্ষ্যেই বাংলাদেশ
বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ সরকারের যত প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলোকে কাজ করে যাচ্ছে। তো সেই জায়গা থেকে পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ পুঁজিবাজারে সেই বিষয়ের উপর আমরা আলাদাভাবে একটা দৃষ্টিপাত করি, আলাদা একটা মনোযোগ দিয়ে থাকি এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই আয়োজন। তো আমাদের এখানে সম্মানিত প্যানেলিস্টগণ আছে, তাদের পরিচয় আপনারা এর মধ্যে পেয়েছেন, আমরা সেদিকে যাচ্ছি না। আমি সরাসরি প্রশ্নে চলে যাচ্ছি। আমি প্রথমে আমাদের প্যানেলিস্টদের উপরে প্রশ্ন রাখবো এবং সেই পর্যায়ে আপনাদের কারো যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে, আমাদের এখানে ভলেন্টিয়াররা আছে, স্বেচ্ছাসেবকরা আছেন, আপনারা দয়া করে আপনার প্রশ্নটি কাগজে লিখে এবং আপনার উত্তরটি আশা করছেন সেটা দিলে আমাদের জন্য ভালো হয়। তো আমি দেরি না করে আমি প্রথমেই প্রশ্ন করতে চাই জনাব ফরহাদ আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সিইও সেন্ট্রাল কাউন্টার পার্টনার বাংলাদেশ লিমিটেড, যে আমরা সব জায়গাতে বারবারই আজকে সকালে এবং বিভিন্ন আলোচনা উঠে এসেছে যে কেন আমরা বিনিয়োগ করবো এবং বিনিয়োগ করে পরে আমাদের যে বিচার অন্যান্য জায়গা থেকে অনেক বেশি মুনাফা। তারপরেও আমি আপনার কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই যে কেন আসলে একজন বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ করবেন আর আসলে কাদের আসলে পুঁজি বাজারে বিনিয়োগ করা উচিত নয়? ধন্যবাদ। পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করার জন্য প্রধানই আপনার ইনসেন্টিভ হচ্ছে রিটার্ন। ম্যাডাম যেটা বললেন যে অন্যান্য জায়গা থেকে যদি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ করা হয় তাহলে কিন্তু এইটার রিটার্নটা বেশি। এখন এই মার্কেটের ব্যাপারে কিছু জিনিস খেয়াল রাখতে হবে। এখানে তারাই আসে যাদের সঞ্চয় আছে। এটা কিন্তু এমন কোনো জায়গা নয় যে আপনি গয়না বন্ধক রাখলেন, জমি বন্ধক রাখলেন, ছেলেমেয়ের স্কুলের ফিজ দিয়ে রাখলেন, এমনকি অনেকেই আপনার হজের টাকা পর্যন্ত নিয়ে এখানে এসেছেন। এটা কিন্তু সেই জায়গা। আপনার যদি সঞ্চয় থাকে তাহলেই আপনি এখানে আসেন। এবং আমি আমাদের প্রথম সেশনে আপনারা শুনেছেন, মিস্টার রোজারিও বলেছেন যে আপনার যদি 100 টাকা সঞ্চয় থাকে তাহলে কিন্তু আপনি 100 টাকা নিয়ে আসবেন, এটাকে ডাইভার্সিফাই করে আসবেন। তো আমি আর এই জিনিসটা রিপিট না করে একটা জিনিস হাইলাইট করা হয়নি আমাদের এখানে, সেটা আমি একটু বলতে চাই কেন আপনি পুঁজিবাজার অন্য জায়গা থেকে পেয়েছেন। আপনি লক্ষ্য করে দেখেন আমাদের দেশটা ছোট এবং মানুষ অনেক বেশি হওয়ার কারণে সবচেয়ে বেশি প্রাইস অ্যাসেট কিন্তু হচ্ছে জমি। আমাদের ঢাকা মেট্রোপলিটন এরিয়াতে কারো যদি ছোট্ট একটা জমি থাকে তাহলে কিন্তু রীতিমতো বড় এখানকার মার্কেটে, কিন্তু কোনো কারণে এই জমিটা যদি আপনি বিক্রি করতে চান তখন কিন্তু আপনি দেখবেন যে জিনিসটা মোটেও সহজ। আপনি প্রথমে কি করবেন? আপনি প্রথমে সম্ভবত আপনি আপনার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনকে বলবেন যে আমি একটা জমি আছে, আমি এটা বিক্রি করতে চাই। তাতে যদি আপনি সাধারণভাবে কি করতে হবে? পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে, প্রায় আমরা এরকম ক্লাসিফাইড দেখি জমি। এই যে দুটা কাজ আপনি কেন করবেন? কারণ হচ্ছে জমিটার জন্য কোনো মার্কেট, ক্রেতাকে খুঁজে বাইর করার দায়িত্ব আপনার নিচ্ছে। আবার ধরে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে 4-5 জন আপনার ক্রেতা পেলেন, তারা একটা দাম বলবে, আপনাকে আপনি আবার আরেকটা দাম। তারা যদি কোনো কারণে বুঝতে পারে যে এইটাতে আপনার হারিয়ে আছে তখন তারা আবার আসলে ডিসকাউন্টেড প্রাইস করবে। আপনি তাদের সাথে নেগোশিয়েট করলেন, একটা প্রাইস ফিক্স করলেন, তারপরে কিন্তু আপনি পুরো টাকা পাবেন না। যিনি কিনলেন উনি বলবেন আসেন আমি একটা বায়না করি, আপনি আমার কাছ থেকে 30% টাকা নেন। তারপর ল্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অফিসে যাই, তারপরে আপনি যখন আমাকে রেজিস্টার করে দিবেন তখন আমি আপনাকে 50% দিব এবং সবার শেষে যখন পজিশন আপনি আমাকে বুঝিয়ে দিবেন বাকি টাকা দেবেন। এরপর এই সিচুয়েশনের সাথে আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেটের জিনিসটা চিন্তা করে রাখেন। আপনার কোনো একটা লিস্টেড সিকিউরিটি আছে, আজকে মার্কেট বন্ধ, কালকে যদি আপনি আপনার ব্রোকারকে অর্ডার দিন ইমিডিয়েট লিমিটেড আপনি জানতেও পারবেন না যে এই অ্যাসেটটা আসলে কে কিনছে, আর যিনি কিনছেন তিনিও জানতে পারবেন না এই অ্যাসেটটা আসলে বিক্রি করে। আবার এখানে ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই বেসিসে সব সময় প্রাইস ডিসকভারি হচ্ছে। আপনি প্রাইসটা পছন্দ করতেও পারেন, নাও করতে পারেন। যদি আপনি প্রাইস পছন্দ না করেন তাহলে কিন্তু আপনি এটা ওয়েট করবেন। এখন দেখেন এই যে লিকুইড, আরেকটা হচ্ছে যে মালিকানা ট্রান্সফার। আপনি জমি কিনলে আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেটের ব্যাপারটা দেখেন, আপনি যখনই কোনো সেকেন্ডারি সিকিউরিটি কিনবেন, যখনই আপনার বিও অ্যাকাউন্টে আসবে আপনি কিন্তু ওনার হিসেবে রিকগনাইজ হবেন। এটা কিন্তু আমাদের কথা না, পিএসসির কথা। এটা কিন্তু পার্লামেন্টের অ্যাক্ট যেটা বলছে যে যখনই আপনার বিও অ্যাকাউন্টের একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া হবে
দেয়ার উইল বি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাজ ফ্রি অন সিএমএস ইন এনি বোর্ড। আমি এই বোর্ডে থামছি, আর পরে যদি কোনো প্রশ্ন আসে তো আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ফরহাদ ভাই আপনাকে। আমার মনে হয় আপনি খুব সুন্দর করে বলেছেন যে আসলে বিনিয়োগ করলে পরে সেটা কি সুবিধা এবং দীর্ঘমেয়াদের বিনিয়োগে কি কি সুবিধা একজন বিনিয়োগকারী পেতে পারে। এরপরে আমি আসছি জনাব সুব্রত চৌধুরী, সিএ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি লিমিটেড বাংলাদেশ। আমরা জানি সিডিএস যাবতীয় সেবা যেমন ডিও অ্যাকাউন্ট খোলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সিকিউরিটিজ ফান্ড ইত্যাদি সব কিছু করে থাকে, এবং এটা করে থাকে যারা ডিও অ্যাকাউন্ট খোলা তাদের আদেশ অনুযায়ী। এখন কোনো জায়গায় যদি এরকম হয় যে ডিও হিসাবকারী যিনি আছেন তার আদেশ ব্যতীত এই ধরনের কোনো কার্যক্রম যদি কেউ করে থাকে তাহলে পরে কিভাবে তিনি জানতে পারেন এবং এই ক্ষেত্রে আসলে তিনি কি ব্যবস্থা নিতে পারেন? কারণ রেগুলেটর হিসেবে আমরা অনেক সময় এরকম দেখেছি যে অনেক ব্যক্তি থাকেন তারা নিজেরা জানেনই না যে তাদের শেয়ার কখন কেনা হচ্ছে কখন বেচা হচ্ছে। তো এই জায়গা থেকে আপনাদের ভূমিকা দেন। ধন্যবাদ। আমি কোয়েশ্চনটা আনসার করার আগে আমি অডিয়েন্সের কাছে একটু জানতে চাচ্ছি, আপনাদের ডিও অ্যাকাউন্ট আছে নিশ্চয়ই সবার? আচ্ছা, আপনাদের যাদের ডিও অ্যাকাউন্ট আছে তারা সিডিবিএল থেকে কোনো মেসেজ পায়? সরাসরি সিডিবিএল থেকে কোনো মেসেজ পায়? তো সিডিবিএল দেখা মেসেজ যদি পায়, যারা ডিও অ্যাকাউন্টে আছে তারা পেয়ে থাকেন, তাহলে আপনাদের না জানা অবস্থায় আপনাদের শেয়ার বিক্রি হয়ে গেছে এটা কিন্তু বলা যাবে না। কারণ আমরা সিডিবিএল এ আপনি যখনই ডিও অ্যাকাউন্ট ওপেন করবেন তখন আপনাকে কিছু ইনফরমেশন দিয়ে ডিও অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে হয়। এর মধ্যে আপনার ভাইটাল ইনফরমেশন অনেকগুলি আছে, এবং এখানে আপনাকে ম্যান্ডেটরিভাবে আপনাকে আপনার মোবাইল অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিতে হবে, এবং মোবাইল অ্যাকাউন্ট নাম্বার এবং আপনাকে ইমেইল অ্যাড্রেস দিতে হবে। মোবাইল অ্যাকাউন্ট নাম্বার এবং ইমেইল অ্যাড্রেস দিতে দেখেন আপনার সুবিধাটা কি। আপনার যেমন বললেন যে এইভাবে না জানিয়ে বিক্রি করে দিতে পারে, কারণ ডিপিরা এইটা হ্যান্ডেল করে, এবং আপনি যদি আপনার অজান্তেও বিক্রি করে দিতে পারে। কিন্তু আপনার যদি অজান্তে কোনো শেয়ার আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে চলে যায়, তাহলে যদি আপনার ডিও অ্যাকাউন্টে আপনার মোবাইল নাম্বারটা দেওয়া থাকে, তাহলে অবশ্যই আপনি আপনার ডিও অ্যাকাউন্টে সেই শেয়ারটা চলে যাচ্ছে, আপনি ইনফরমেশনটা পাবেন যে আপনার ডিও অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ারটা চলে যাচ্ছে। তো আপনাদের যাদের ডিও অ্যাকাউন্ট আছে তাদের যদি মোবাইল নাম্বার দেওয়া না থাকে তাহলে বুঝতে হবে আপনি যদি সিডিবিএল থেকে এসএমএস না পান আপনার শেয়ার চলে যাওয়ার ব্যাপারে, তাহলে বুঝতে হবে আপনার মোবাইল নাম্বারটা সিডিবিএল এর সিস্টেমে দেওয়া নাই। কারণ আপনার দায়িত্ব হচ্ছে আপনার সিডিবিএল এর সিস্টেমে আপনার ডিবির মাধ্যমে আপনার মোবাইল নাম্বারটাকে আপডেট করা। আপনার মোবাইল নাম্বার এবং ইমেইলটা যদি আপডেট করা থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই আপনি জানতে পারবেন যখন সিডিবিএল থেকে শেয়ারটা ক্রেডিট হবে, অথবা আপনার অ্যাকাউন্টে যখন শেয়ার আসবে, শেয়ার ডেবিট হবে, তখন আপনার কাছে এসএমএস চলে যাবে, ইমেইল চলে যাবে যে আপনার অ্যাকাউন্টে আজকে এই শেয়ারটা ডেবিট হয়েছে, এই শেয়ারটা ক্রেডিট হয়েছে। ফলে আপনার অজান্তে আপনার শেয়ার থেকে কোনো আপনার ডিও অ্যাকাউন্টে কোনো শেয়ার চলে যাওয়ার উপায় নেই, এবং আপনার ডিও অ্যাকাউন্টে নতুন করে কোনো শেয়ার আসার উপায় নেই। তো ইনভেস্টর হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব হলো আপনার ডিপিকে দিয়ে আপনার অ্যাকাউন্টটাকে আপডেট করে নেওয়া, এবং যারা নতুন ডিও অ্যাকাউন্ট করবেন তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করবো, আপনারা যখন ডিও অ্যাকাউন্ট করতে যান তখন আপনারা এনশিওর করবেন যে ডিও অ্যাকাউন্টে আপনার মোবাইল নাম্বার এবং ইমেইল নাম্বারটা দেওয়া হয়েছে। কারণ আপনি বুঝবেন কিভাবে ডিপি দিল কিনা, ডিপি দিল কিনা আপনি বুঝবেন ইমিডিয়েটলি যখনই আপনার ডিও অ্যাকাউন্ট ওপেন হবে, ইমিডিয়েটলি আপনার মোবাইলে এসএমএস চলে যাবে আমাদের সিস্টেম থেকে, সিডিবিএল সিস্টেম থেকে সিডিবিএল নাম দিয়ে মেসেজটা যাবে যে আপনার ডিও অ্যাকাউন্ট ওপেন হয়েছে, এবং আপনার এই ডিও অ্যাকাউন্টটা আপনি এখন অপারেশন করতে পারবেন। তো আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা এক্সপিরিয়েন্সে দেখেছি যে অনেকেই বলেন যে আমার মোবাইল নাম্বার চেঞ্জ করে দিয়েছে, আমি তো এটা জানি না। এইটা তো আমি বলি যে আপনার মোবাইল নাম্বার এবং আপনার যদি ইমেইল অ্যাড্রেসটা দেওয়া থাকে, তাহলে কিছু স্পেসিফিক ক্ষেত্রে যেগুলো চেঞ্জ আসে এইগুলি আমরা ইমিডিয়েটলি আমরা ইনভেস্টরকে সরাসরি জানিয়ে দেব। যেমন আপনার মোবাইল নাম্বার যদি চেঞ্জ হয়, যদি মোবাইল নাম্বার ডিপি আপনার চেঞ্জ করে দেয়, তাহলে আমরা আপনার পুরানো মোবাইল নাম্বার এবং নতুন মোবাইল নাম্বার যেটা চেঞ্জ হলো ওইটাকে আমরা এসএমএস দিয়ে জানিয়ে দিই যে এই মোবাইল নাম্বারটা চেঞ্জ হচ্ছে। আর আপনি যদি ইনভেস্টর, আপনি যদি নিজে চেঞ্জ না করেন, আপনি ইমিডিয়েটলি আপনি ডিপিকে ধরতে পারবেন, ডিপিকে কমপ্লেন করতে পারবেন যে কেন সে মোবাইল নাম্বার চেঞ্জ করবে। তারপরে এছাড়াও আমরা আরও কিছু ক্ষেত্রে আপনাকে এসএমএস দিয়ে থাকি সরাসরি সিডিবিএল থেকে, যেমন আপনার নামে যদি কোনো চেঞ্জ আসে,
আপনার অ্যাড্রেসে যদি কোনো চেঞ্জ আসে, আপনার যদি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার যেটা দিয়েছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যদি কোনো চেঞ্জ আসে, আপনার ইমেল অ্যাড্রেসে যদি কোনো চেঞ্জ আসে এবং আপনার ব্যাংকের নাম অথবা ব্যাংকের ব্রাঞ্চ যদি কোনো চেঞ্জ আসে, আপনার সিকিউরিটি থেকে সরাসরি আপনাদেরকে এই ইনভেস্টারদের জানিয়ে দিচ্ছি। তো এতে হচ্ছে কি, এতে আপনার অজান্তে আপনার বাড়ির ইনফরমেশনগুলো চেঞ্জ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এখন মনে করেন আপনি দেখেন যে আপনার আপনি বলেন নাই কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে আপনার ওই চেঞ্জগুলো হয়েছে, আপনি ইমিডিয়েটলি ডিপিকে বলেন যে কেন সে করলো। ডিপি যদি কোনো অ্যাকশন না নেয় তাহলে আমরা আছি, আমাদের কাছে কমপ্লেন করেন, অথবা বিএসসি আছে বিএসসির কাছে কমপ্লেন করেন, এক্সচেঞ্জ আছে এক্সচেঞ্জের কাছে কমপ্লেন করেন, আমরা ইমিডিয়েটলি এই কমপ্লেনগুলোকে হ্যান্ডেল করে থাকি। এবং কমপ্লেন হ্যান্ডেল করার জন্য এখন আরো সুন্দর একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন একটা কমপ্লেন মডেল করা হয়েছে, অনলাইন কমপ্লেন মডেল করা হয়েছে, এবং আপনি ঘরে বসে আপনি অনলাইনে আপনি সরাসরি কমপ্লেন করতে পারেন। এবং এই সরাসরি যদি আপনি অনলাইন মডেলে যদি আপনি কমপ্লেন করেন তাহলে এই কমপ্লেনগুলোর সেটেলমেন্ট অলমোস্ট 100% সেটেলমেন্ট হয়ে যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি খুব কম সময়ের মধ্যে আপনারা এই কমপ্লেনগুলি সুরাহা পেতে পারেন। তো আপনাদের ওইখানে আপনাদের অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ার দেওয়ার কোনো উপায় নেই, কিন্তু শুধু আপনাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করবো, আপনারা যে ধরনের সিটিজেনদের কোনো মেসেজ না পান, আপনারা ইমিডিয়েটলি আপনার ডিপির সাথে যোগাযোগ করে আপনার পুরো অ্যাকাউন্টে আপনার মোবাইল নাম্বারটা আপডেট করে আপনার ইমেইলটা আপডেট করেন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সুব্রতা। আসলে যা বুঝলাম, এখন ডিজিটালাইজেশনের যুগে একটা মোবাইল ফোন দিয়ে অনেক কিছু করা সম্ভব, এবং যতক্ষণ আপনার মোবাইল ফোনের ইনফরমেশন থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে আপনার অ্যাকাউন্টে কি হচ্ছে না হচ্ছে আপনি প্রতিনিয়তই সেটা জানতে পারবেন। তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে যারা বিও অ্যাকাউন্ট করছেন তার সাথে মোবাইল ফোন দেওয়া, এবং মোবাইল ফোন নাম্বারে যদি কোনো পরিবর্তন হয় সেটাও সাথে সাথে আপডেট করা। এরপর আমি আসছি মাহমুদা আক্তারের কাছে। মাহমুদা আক্তার নির্বাহী প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ক্যাপিটাল মার্কেট। আপনার কাছে আমি জানতে চাইবো যে আমরা দেখছি যে খুব সাম্প্রতিক সময়ে পত্রপত্রিকায় রিপোর্ট এসছে যে আমাদের পুঁজিবাজারে নারী ও বিনিয়োগকারীদের সংখ্যা অনেকখানি কমে গেছে। তো এই কমে যাওয়ার কারণটা কি, এক নম্বর আমি জানতে চাই আপনার কাছে, এবং নারী বিনিয়োগকারী বা সম্ভাব্য নারী বিনিয়োগকারীদের জন্য আপনার প্রতিষ্ঠান BCIM কি সুবিধা প্রদান করে থাকে, এবং এই ক্ষেত্রে আলাদাভাবে এমন কোনো প্রোগ্রাম আছে কিনা যেখানে নারীরা অংশগ্রহণ করে তাদের এই ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসির যে দক্ষতা সেটা বাড়াতে পারে। ধন্যবাদ। সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, শুভ অপরাহ্ন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ক্যাপিটাল মার্কেট 2010 সাল থেকে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করেছে। একাডেমিক কার্যক্রম বলতে যে বিনিয়োগ শিক্ষা সেটা শুরু করেছে। এটা একটা প্রতিষ্ঠান যেটা সরকারের অর্থায়নে এবং বিসিকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। আমি নির্বাহী প্রেসিডেন্ট হিসাবে জয়েন করেছি 2020 শেষের দিকে, যখন কোভিড খুব ব্যাপক আকারে ছিল দেশে। তার মধ্যে থেকেও আমরা সেই সময় থেকে আমাদের শিক্ষা কার্যক্রম আমরা সর্বোচ্চ ইয়ে চালিয়ে যাচ্ছি। এবং একটু বলতে চাই যে এই যে নারী বিনিয়োগকারীদের জন্য আলাদা যে ট্রেনিংয়ের যে বিষয়টা উঠে এসছে, সেটা আমাদের কমিশনের সম্মানিত কমিশনার ডক্টর শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ ওনার প্রচেষ্টায়, ওনার উদ্যোগে এই জিনিসটা আসলে ত্বরান্বিত হয়েছে। এবং আমি 2022 সালে যখন 8ই মার্চ নারী দিবস, সেই সময় উনি বলেছেন যে আসলে তখন কোভিড একটু নিয়ন্ত্রিত, তা আমরা কেন করছি না। তো ওনারই অনুপ্রেরণায় আমরা তখন একটা নারী সম্মেলন, নারী বিনিয়োগকারী সম্মেলন কনফারেন্সের আয়োজন করেছিলাম, এবং সেটার আয়োজন করতে গিয়ে আমরা একটা ডেটাবেস তৈরি করেছিলাম। সিটিবিএল আমাদেরকে সহায়তা করেছে। নারী বিও অ্যাকাউন্ট হোল্ডার যারা আছেন তাদের ডেটাবেস সংগ্রহ করে আমরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করি, এবং বিশেষের অডিটোরিয়ামে আমরা সেটা আয়োজন করেছিলাম। সেটা করতে গিয়ে আমাদের কিছু সার্ভে আমরা করেছিলাম, এবং টেলিফোনিক সার্ভে করতে গিয়ে দেখেছি আমরা যেই নারী বিনিয়োগকারীর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছিলাম, তাদের পরিবর্তে হয় তাদের হাজব্যান্ড অথবা তাদের ভাই বা কেউ পুরুষ বিনিয়োগকারীরা ফোনগুলো রিসিভ করছিলেন। তো সুতরাং এই যে নারী বিনিয়োগকারী প্রকৃতপক্ষে কত নারী বিনিয়োগকারী, সেটা নিয়েই একটা বড় প্রশ্ন এখানে আছে। আচ্ছা, এখন রিসার্চে আমরা দেখেছি
যে 4.5 লাখ নারী বিনিয়োগকারীর ভিতরে প্রকৃতপক্ষে 10% কিন্তু নারী বিনিয়োগকারী নয়। তার মানে নারী বিনিয়োগকারী প্রকৃতপক্ষে বিও অ্যাকাউন্ট হোল্ডার যারা আছেন নারী বিনিয়োগকারী তাদের চেয়ে 10 ভাগ আনুমানিক 10 ভাগ। তো এটা কেন হচ্ছে? এটাই হলো চিন্তার বিষয়। আমাদের দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী, সেখানে যদি এই নারী সমাজকে যদি আমরা বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে না পারি, বিনিয়োগ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে না পারি, তাহলে 2030 সালের ভিতরে যে এসডিজি গোল বাস্তবায়ন বা 2041 সালের ভিতরে উন্নত দেশে যে আমাদের উন্নীত হতে হবে, সেই লক্ষ্যে আমরা কখনোই আগাতে পারবো না। আমি BASM কি করছে সেই জায়গাতে আসছি। যেমন আমাদের পুঁজিবাজার থেকে দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি সংগ্রহ করা ছাড়া ডেভেলপমেন্ট আসলে সম্ভব নয়। এখন দীর্ঘমেয়াদী পুঁজির বিষয়টা যখন আসবে, সংগ্রহের বিষয়টা আসবে, আমি বিনিয়োগকারী হিসাবে নারী এবং পুরুষের যে অ্যাট্রিবিউটসগুলো আছে সেখানে যদি দেখি, নারীরা কিন্তু পুরুষদের তুলনায় একটু সুস্থির, ধৈর্যশীল এবং কম ঝুঁকি নিতে পছন্দ করে। তো দেশের অর্ধেক জনগণ যখন নারী, এবং বর্তমানে দীর্ঘমেয়াদী পুঁজির জন্য যে জিনিসটা দরকার, ধৈর্য ধারণ, হ্যাঁ, এবং কম ঝুঁকি নেওয়া, সেই অ্যাট্রিবিউট কিন্তু নারীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি। তো সুতরাং আমাদের এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে নারীদেরকে সঠিক বিনিয়োগ শিক্ষায় শিক্ষিত করে একেবারে মেইন জায়গাতে নিয়ে আসা। এখন এই প্রেক্ষিতে BASM কি করছে? BASM একেবারে প্রথম থেকেই মানে আমি যখন বলবো যে বিনিয়োগ শিক্ষা দিচ্ছে বা নারীদেরকে আলাদা করে ফোকাস করে যে বিনিয়োগ শিক্ষাটা ছিল, সেটা এতটা আগে ছিল না, বা গত 1-1.5 বছর ধরে আমরা বিশেষভাবে নারীদেরকে ফোকাস করে বিনিয়োগ শিক্ষার আয়োজন করছি। এবং আমরা কিন্তু ফিজিক্যালি বেশ কিছু ট্রেনিংয়ের আয়োজন করেছি, এবং সেখান থেকে আমরা ফিডব্যাক নিয়েছি ওনাদের কাছ থেকে। ওনারা কি কি জানতে চান, তাদের রিকোয়ারমেন্টটা কি, ট্রেনিং নিডটা কি, সেটা আমরা জানার চেষ্টা করেছি। এবং চেষ্টা করে আমরা কয়েকটা গ্রুপে ভাগও করেছি নারীদেরকে। প্রথমত হলো যে বিনিয়োগের অক্ষ যে বিষয়টা আছে, একদম ভেরি বেসিক, সেই জিনিসগুলো একটা গ্রুপ চায়, এবং তাদের এই নিড অনুযায়ী কিন্তু আমরা বিনামূল্যে ফ্রি ইনভেস্টার্স এডুকেশন প্রোগ্রামের আওতায় আমরা বিনামূল্যে আমরা এই বিনিয়োগ শিক্ষা দিয়েছি, ফিজিক্যালিও দিয়েছি, অনলাইনেও দিয়েছি। তারপরে দেখা যাচ্ছে একটা গ্রুপ আছে এই বিনিয়োগকারীদের ভিতরে যারা কিছু এরিয়ার কথা বলছে। তারা জানতে চায় বন্ড কি, সুকুক কি, তারা জানতে চায় ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস কি, টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কি, পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট কি। পর্যায়ক্রমে আমরা করেছি কি, এই টপিক বেসড বিষয়গুলোকে আইডেন্টিফাই করে ওনাদের জন্য অনলাইন এবং অফলাইন সেগুলো আমরা আয়োজন করছি। এবং মজার বিষয় হলো ওনারা অনেক স্ট্যাটিস্টিক্স গুলো জানতে চায়, যেমন পি রেশিও কি, হ্যাঁ, ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও কি। আজকে যেমন টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের কিছু বিষয় ছিল, RSI, হ্যাঁ, এই বিষয়গুলো জানতে চেয়েছে। এবং আমরা এই বিষয়গুলোকে করে ওনাদেরকে একেবারে ওনাদের যে নিডগুলো আছে সেইভাবে আমরা কাস্টমাইজ প্রোগ্রাম এবং স্ট্যাটিস্টিক্যাল যে বিষয়গুলো আছে, বেশ কিছু রেশিওর ব্যাপার আছে, সেগুলোকে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিসের বিষয় আছে, সেগুলোকে অ্যাপ্লাই করে আমরা ওনাদেরকে ট্রেনিং দিচ্ছি। এখন যেটা হলো, আমরা জানি যে আমাদের দেশে নারীদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একটা বড় বিষয় হলো যে আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে স্বাধীনতা, সেটা খুব বেশি প্রয়োজন। আর তার জন্য প্রয়োজন হলো নারীরা আসলে উপার্জনক্ষম কিনা। নারীরা যদি উপার্জনক্ষম হয় তাহলে কিন্তু স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আর উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য বিনিয়োগ শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এবং এই জায়গাটাতে যে জিনিসটা করতে হবে, তাদেরকে যদি আমরা বিনিয়োগ এবং পুঁজি যে বিষয়গুলো আছে, এই কনসেপ্টগুলোকে যদি আমরা দিতে পারি, তাহলে ওনারা যে জিনিসটা করবেন, তাদের নিজের জীবনের যে পরিকল্পনা বা পরিবার গঠনে যে এই বিষয়গুলো, বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে বেসিক বিষয়গুলো, সেগুলো অনেকখানি কন্ট্রিবিউট করবে এবং তাদেরকে তারা তাদের জীবনে এই অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সফল হতে পারবে। আরেকটা বিষয় হলো যে আমাদের BASM অলরেডি কিছু ই-লার্নিং মডিউল তৈরি করেছে এবং আরো বেশ কিছু কন্টেন্ট ডেভেলপ করেছে এই লার্নিং মডিউলের জন্য, যেগুলো
আগামীতে আমরা আরো সমৃদ্ধ আকারে মডেলগুলো তৈরি করে নারীদের মাঝে কিভাবে পৌঁছে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। বিভাগীয় পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ে এবং উপজেলা পর্যায়ে আমরা অনলাইন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা ওনাদেরকে রিচ করবো, সেই পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। ফিজিক্যালি হয়তো আমরা অনেক কিছু পারছি না, বাট অনলাইনে আমাদের যে প্ল্যাটফর্মটা আছে সেটা মোটামুটি শক্তিশালী। এবং আপনারা শুনলে খুশি হবেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোভিডের ভিতরে একাডেমিক কার্যক্রম যখন শুরু করেছে তার বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই, আমি বলবো একদম কোভিডের শুরু থেকেই, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ক্যাপিটাল মার্কেট অনলাইনে একদিনের জন্য ক্লাস বন্ধ হয়নি, সাথে সাথে অনলাইনে আমরা চলে গিয়েছিলাম। তো সুতরাং আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটা এমনিতেই শক্তিশালী এবং আমরা এটা এখন আমাদের আরেকটু সক্ষমতা দরকার। আমি সরকারের প্রতিনিধি এখানে আছে, সামনে লিস্টে কাছে, তাদের কাছে আমি কিছুটা সহায়তা চাই। আমাদের এই যে ফিজিক্যাল যে ফ্যাসিলিটিগুলো আছে, আইটি আইসিটি রিলেটেড, আরেকটু সমৃদ্ধ যদি আমরা হতে পারি তাহলে আমাদের দেশের যে চাওয়া নারীদেরকে বিনিয়োগকারী হিসেবে সমৃদ্ধ করে তোলা, সে ব্যাপারে আমরা আরো ভূমিকা রাখতে সক্ষম হব। আর নারী বিনিয়োগকারীর সংখ্যা কম, যেটা গত 5 বছরে 36.74% কমে গেছে নারী বিনিয়োগকারীর সংখ্যা, এবং সম্মিলিতভাবে বিনিয়োগকারীর সংখ্যা গত 5 বছরে কমেছে 31.66%। এখানেও দেখা যাচ্ছে যে সম্মিলিত কমে যাওয়ার হার তার থেকে নারীদের কমে যাওয়ার হার 5% বেশি। তো এই সংখ্যাটা যে কমেছে এর পিছনে একটা জিনিস হলো, বর্তমানে দেখা গেছে যে রিসেন্ট ডেজগুলোতে আইপিওতে 50,000 টাকা একটা ন্যূনতম সীমা করে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু নারীদের ডিও অ্যাকাউন্টগুলো অন্য কেউ অপারেট করতো, এই আর্থিক বিষয়টা চলে আসাতে, কম্পালশনটা আসাতে, ওই যারা নারী বিনিয়োগকারীদের নামে অ্যাকাউন্ট চালাতেন তারা সেই অ্যাকাউন্টগুলো হয়তো বন্ধ করে দিয়েছে। সেই জন্য একটা কমে যাওয়ার একটা কারণ এটা হতে পারে, আমরা ধরে নিচ্ছি। আর শুধু নারী বিনিয়োগকারী কমেছে সেটা না, বাজার একটু মন্দা যাওয়াতে পুরুষ বিনিয়োগকারীর সংখ্যাও কমেছে। তবে আমাদের যে কার্যক্রম আমরা চালিয়ে যাচ্ছি, আমি আশা করব আমাদের সাথে সাথে BASM আছে, আমাদের আরেকটা প্রতিষ্ঠান ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জ, বিসেক, প্রত্যেকেরই আলাদা প্রোগ্রাম আছে। আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করে যাই, আমাদের ফিনান্সিয়াল লিটারেসি ডক্টর শামসুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে আমরা এই জায়গাটাকে আরো গতিশীল এবং সমৃদ্ধ করতে পারবো, সে আশা রাখি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দাদা আপনাকে। তো এখানে আসলে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন যে নারী বিনিয়োগকারীদের জন্য যতগুলো ট্রেনিং প্রোগ্রাম আছে BASM দিয়ে থাকে সবগুলাই হচ্ছে ফ্রি অফ কস্ট। তো সুতরাং আমার মনে হয় যে, এবং কিন্তু অনলাইনে অনেকগুলো কারিকুলাম আছে, সেটা আসলে আপনারা যে কোনো জায়গা থেকেই সেটা অংশগ্রহণ করে এটা শিক্ষা নিতে পারেন। এবং আমরা বিসেক এবং আমাদের যে ডিজিটাল স্টক এক্সচেঞ্জ, আমরা কিন্তু আবার নারী বিনিয়োগকারীদের জন্য আলাদা আলাদা একটু ট্রেনিং সেশন করি। তো কারো যদি সেটা সুযোগ হয়ে থাকে তাহলে সেটাতেও অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ রইল। এরপর আমি আসছি জনাব গোলাম মোস্তফা ভাইয়ের কাছে। উনি উপসচিব আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা অর্থ মন্ত্রণালয়। যেহেতু উনি সরাসরি সরকারের সাথে ক্লোজলি কাজ করেন, সেই জায়গা থেকে আমি জানতে চাই যে আমরা বারবার নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ কথা বলছি, বিশেষ করে আপনার যে সব আর্থিক বিষয়ের ক্ষেত্রে। তো একজন নারীর জন্য আর্থিক স্বাধীনতা কেন গুরুত্বপূর্ণ, এবং সরকারের এই বিষয়টি নারীর আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, যার সাথে আমাদের নারীর ক্ষমতায়নও নিশ্চিত হবে, সেই জায়গা থেকে সরকারের পলিসি লেভেলে কি ধরনের চিন্তা ভাবনা তারা করেছে বা কি ধরনের চিন্তা ভাবনা সামনে আছে, সেই জায়গায় সেইগুলো যদি আমাদের সাথে বিষয় করতেন। ধন্যবাদ সম্মানীয় সঞ্চালক। আজকে নির্ধারিত বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রমের এই অংশে সম্মানীয় সঞ্চালক উপস্থিতি যারা আছে, আমি অবলোকন করছি যে সকাল থেকে আর্ন এবং লার্ন দুটো সমর্থক হয়ে যাচ্ছে। কোনটা আগে, লার্নিং আগে না আর্নিং আগে? দুটো পৃষ্ঠার নয়, একই পৃষ্ঠার মধ্যে থাকবে। আর্ন করতে হলে লার্ন করতে হবে। এই জায়গায় এসে বোঝা যায় যে আমাদের যে পোটেনশিয়ালিটি আছে,
সেখানে শিক্ষার বিকল্প নেই, শিখতে পারলে অর্জন করতে পারে। যে প্রশ্নটা এসেছে, অর্থ যদি অনর্থের মূল হয়, আবার উল্টো যদি বলা হয় অর্থই নারীর সক্ষমতার মূল, তাহলে কি এটা সঠিক নাকি সঠিক হয়? এখন আমি যদি নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলি, তাহলে সেখানে সেই ক্ষমতায়নের শেষ পর্যায়টা হবে অর্থনৈতিক মুক্তি। আমরা জানি যে বঙ্গবন্ধু আমাদের জাতির পিতা আমাদের এই দেশের স্বাধীনতা এনেছিলেন কয়েকটা জিনিসকে বিবেচনা করে, তার মধ্যে একটা ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি বা স্বাধীনতা। রাজা রামমোহন রায় বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে পরবর্তী অধ্যায়ে যত আসি, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, তারপরে যে আসে আমাদের দেশের স্বাধীনতা, প্রত্যেকটা অংশে আমাদের যে মুক্তি এবং অর্থনৈতিক মুক্তি সমার্থকভাবে করে দিয়েছে। সেই নির্দেশনা থেকে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ গ্রহণের জন্য নারীর ক্ষমতায়নের শেষ পরিণতি অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে তার পোটেনশিয়ালিটি, তার সামাজিক সুরক্ষা, তার নারী শক্তির বল এবং যে সমাজে তার বিভিন্ন স্তরে অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক পদচারণা থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা স্তরে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সরকারের বিভিন্ন নীতিমালার মাধ্যমে নারীদেরকে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রক্রিয়াতে জড়িত আছে। সরকার সদাশয়ভাবে এদেশের যে অর্ধেক নারী, অথবা আমরা যদি বলি অর্ধেক নারী যা করেছে আমাদের জন্য মহানতা লাগবে, তার মধ্যে অর্ধেক কিন্তু আমাদের নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া আমাদের 41কে আমরা যদি বলি 41 অর্জন করা সম্ভব নয়। এই জন্য প্রত্যেকটা সেক্টরের মাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে যাতে আমাদের 41কে অর্জন করা সহজ হয়, সকলের সক্ষমতাকে আমরা কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যেতে পারি এবং দেশকে এবং আমরা ইন্ডিভিজুয়ালকে স্বনির্ভর করতে পারি, এই জিনিসটা সরকারের সবসময় তার পলিসির মধ্যে অগ্রগণ্য। আমাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বিভিন্নভাবে এই প্রক্রিয়াগুলোর সাথে জড়িত এবং যেমনটা আপনারা আজকে উপভোগ করছেন যে লার্নিংয়ের মাধ্যমে কীভাবে আর্নিং করা যায়, আর আর্নিং কিন্তু নারীর ক্ষমতায়নের একটা বিশাল মর্যাদার অংশ। এখানে তার সুরক্ষা থেকে শুরু করে তার মধ্যে যে পোটেনশিয়াল শক্তি আছে, আমরা সেই অবলা শক্তিকে সবলা করার জন্য সরকারের যত ধরনের পলিসি সাপোর্ট আছে আমাদের দেশের প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট বা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে, কাজের মাধ্যমে, নারীদের নির্দেশনার মাধ্যমে তাদের নারীর স্বাধীনতা জাগ্রত করার প্রাধান্য দিয়ে, অর্থাৎ একটি পরিবারে যদি একটা নারী তার অর্থনৈতিক মুক্তি বলতে তার স্বামী অর্জিত বা ওই পরিবারের মধ্যে যতটুকু অর্থ বা সম্পদ আছে, ওই সম্পদের মধ্যে ওই নারীর মতামত দেওয়ার ক্ষমতা আর যে তার যে ওই সম্পদের উপর তার যে একটা বিশ্বাস অথবা তার যে একটা প্রাধান্য আছে, এই জিনিসটা সহজ করে দেওয়াই কিন্তু ওই পরিবারের যে নারীরা কাজ করছেন শুধু হাউস হয় তার সেই মতামত দেওয়ার যে শক্তিটা বা ইচ্ছাটা এবং মতামত দিতে তার সম্পদটা সুরক্ষা করবে, অথবা তার ছেলেকে আইসক্রিম অথবা একটা মোবাইল অথবা একটা খারাপ একটা সাইকেল কিনে দেওয়ার যে ইচ্ছা, এটা যে সামাজিক অথবা তার পারিবারিক যে ইম্প্যাক্ট, এটা যে একটা ছেলেকে বুঝিয়ে ওই থেকে বিরত রাখা অথবা একটি অংশগ্রহণ করার জন্য যে তার মনোবৃত্তিটা প্রকাশ করা, এটা হলো একজন হাউসওয়াইফের তার স্বামীর সম্পদের উপর যে অর্থনৈতিক মুক্তি, ওই মতামত দেওয়ার ক্ষেত্রে যায়। আর যদি একজন কর্মরত মহিলার কথা বলেন, তাহলে বোঝাবে সে যে অর্জিত অর্থ সেটা হচ্ছে সক্ষমভাবে এবং নিজের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে একটা পরিবারের জন্য খরচ করার যে সামর্থ্য অর্জন করবে, সেটা হলো একজন স্বাধীনতা। তো যাই হোক, এই বিষয়গুলা আমরা আজকে বুঝতে পারলাম এবং আলোচনা দেখতে পেলাম যে আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া আমাদের নারীর ক্ষমতায়ন এবং আমরা 41কে সামনে নিতে যে সরকার কাজ করছে, এই কাজগুলো ব্যাহত হবে। এই জন্য প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয় নারীদেরকে ইন্টিগ্রেট করে সকল উন্নয়নের চাবিকাঠির দিকে এগিয়ে যাবে,
এই সরকারের প্রত্যাশা। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপনাকে। যেটা মোস্তফা ভাই বললেন যে সরকারের নীতিগতভাবে প্রতিটা ক্ষেত্রে যাতে নারী সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকে, সেটা আসলে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের পলিসির একটা মূল দিক, এবং সেই লক্ষ্যেই সরকারের যত সংস্থা আছে এবং তার সাথে সাথে আমরা সেই জায়গায় কাজ করে যাচ্ছি। আমি এই পর্যায়ে রিয়াজ মতিন ভাইকে প্রশ্ন রাখতে চাই যে নারী বিনিয়োগকারীরা শেয়ার মার্কেটে যদি বিনিয়োগ করে থাকেন, যে শেয়ার মার্কেটের যত রিস্ক, যা টেকনিক্যাল সব কিছু জেনে শুনে বিনিয়োগ করার পরে তারা কিভাবে লাভবান হতে পারেন এবং সেটা তাদের আর্থসামাজিক ক্ষমতায়নে কিভাবে প্রভাব রাখতে পারে। থ্যাংক ইউ। সম্মানিত সভাপতি এবং উপস্থিত আজকে নারী বিনিয়োগকারী এবং আমাদের সেক্রেটারি কমিশনের সম্মানিত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যারা আছেন, আসলে আমরা তো অনুষ্ঠানটা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমি সারাদিন ধরে তো আপনারা বেশ বিভিন্ন লার্নিং গ্রাফস এগুলো শিখলেন। আমি আসলে গ্রাফস নিয়ে বেশি কথা বলবো। আমি ছোট করে আপনাদেরকে কিছু এক্সাম্পল, যেমন আমাকে ম্যাডাম জিজ্ঞেস করলেন যে নারী বিনিয়োগকারীরা কিভাবে লাভবান হতে পারে। বগুড়ায় যখন আসি, আসার আগে আমার ওয়াইফ আমাকে একটা হিসাব দিল, সে আমার 1.5 লাখ টাকা পায়। কোনো খুব ঝামেলায় কিভাবে 1.5 লাখ টাকা, আশ্চর্যজনক ব্যাপার। সেখানে আমার তো টাকাই পায়। তো এই যে 1.5 লাখ টাকার হিসাবটা আমি বললাম যে তুমি কিভাবে পাও, বললো যে আমি শেয়ার মার্কেটে যে বিনিয়োগ করেছি, এই বিনিয়োগ টাকাটা ঈদের আগে আমাকে বুঝায়। তো মাথায় ঢুকলো যে তার তো একটা বিও অ্যাকাউন্ট আছে, সে আমাকে কনসাল্ট করে, সে লাভ করে। তো আমি যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি যে সে বেশ ভালো, তার ব্রেইনটা সে ভালোভাবে ইউজ করে এবং মার্কেটটা সে বুঝে। তো বিএসসির একটা ওয়েবসাইট আছে, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট, আর সে সেই ওয়েবসাইটটা খুব ভালোভাবে ফলো করে। ওয়েবসাইটের বিভিন্ন যে তথ্য থাকে, সেই তথ্যগুলো কিন্তু সে ভালোভাবে দেখে, বুঝে আমার সাথে কনসাল্ট। যেহেতু আমি একজন মার্চেন্ট ব্যাংকের ডিরেক্টর, আমার সাথে কনসাল্ট করার পরে সে কিন্তু নিজে নিজে ডিসিশন নেয়। এবং মাঝে মাঝে আমাকে শুনতে হয় তোমার ডিসিশন অনুযায়ী বিনিয়োগ করলে আমি লস খাই, আর তার ডিসিশন অনুযায়ী করলে সে নাকি লাভ করে। তাহলে তুমি আমার সাথে কনসাল্ট কেন করো? তো বলে যে কনসাল্টটা করি কারণ ওই জিনিসটা আমি আর একটু দেখি ওয়েবসাইটে যে আসলে কি এখান থেকে বিনিয়োগ করলে সে থেকে লাভ করা যায় নাকি না। তো যাই হোক, এখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেটা মোস্তফা ভাই বললেন যে হাউস ওয়াইফ, মানে প্রসঙ্গ যেটা আসলো আপনাদের এখানে যারা নারী বিনিয়োগকারী আছেন, আসলে বাংলাদেশের তো 50% আমাদের 17 কোটির মতো লোক আমরা হিসাব করি। 17 কোটির 8 কোটি 8.5 কোটি হচ্ছে মেল, 50 একটু উপরে ছেলে এবং 8.5 কোটি ধরে নিলাম মহিলা। এই 8.5 কোটির 30% হচ্ছে ওয়ার্কিং ওম্যান, যারা কাজ করে। তাহলে বিশাল একটা মানে 70% মতো ওম্যান, তারা কি কাজ করছে না, তারা কি এমনি চুপচাপ বসে আছে, কথাটা ঠিক না। সেটা হচ্ছে তারা কিন্তু বাসা ম্যানেজ করছে। হাউস ম্যানেজমেন্ট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। সেটা আমি আমার ওয়াইফকে দেখে বুঝি না, কারণ আমার ছেলেটা সে আমেরিকায় লেখাপড়া করে, বিশেষ শ্রেষ্ঠ একটা ইউনিভার্সিটিতে সে ফুল স্কলারশিপ পেয়ে পড়ে। এই পুরো ক্রেডিটটা কিন্তু আমার ওয়াইফ। আমি ছেলেটিকে খুব একটা দেখাশোনা করছি তাকে করে। তো দেখেন, এই যে আমি মনে করি যে আমি তাকে মূল্যায়ন করি। প্রথমে শুরুতে আমরা ব্যাপারটা বুঝতাম না, হাউস ম্যানেজমেন্ট একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। বাসা যদি ঠিক না থাকে, আমি যত লক্ষ টাকা ইনকাম করি কোনো লাভ নেই। তো হাউস ম্যানেজমেন্ট এটা একটা জব, এই জিনিসটাকে আমাদের রেসপেক্ট করতে হবে। আমেরিকায় 56% ওমেন চাকরি করতে চায় না, তারা হাউস ওয়াইফ হিসেবে থাকতে চায়। তো সেই জন্য হাউস ওয়াইফ হিসেবে আপনারা থাকবেন, যারা আছেন কাজ করছেন, কিন্তু পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিং জব যেগুলো আছে, অনেকে ফ্রিল্যান্সিং করছেন, এখান থেকেও কিন্তু এখন ভালো ইনকাম হচ্ছে। আরেকটা নতুন জিনিস যেটা হচ্ছে যে আপনারা শেয়ার মার্কেট বা ক্যাপিটাল মার্কেটের দিকে মনোযোগী হন। তো ক্যাপিটাল মার্কেট আসলে ভয়ের কিছু নেই, ক্যাপিটাল মার্কেট সবাই ভয়
জায়গায় বিনিয়োগ করলে আমরা সবসময় বিনিয়োগটা হারিয়ে ফেলি। এখানে কিন্তু কথা লেখা আছে যে বিনিয়োগ সংক্রান্ত আইন কানুন সম্পর্কে জানা। আপনাকে তো জিনিসটা আপনি যে একটা পয়সা ইনভেস্ট করবেন সেখানকার নিয়ম কানুনটা তো আপনাকে আসলে জেনেছেন। তারপরে বলা আছে সচেতন বিনিয়োগ সমৃদ্ধ আগাম। আপনি সচেতন কথাটা তো বলা হচ্ছে, কারণ আপনি কি সচেতন হয়ে বিনিয়োগটা করছেন? সেজন্য কারো কাছে যখন আপনি জিজ্ঞেস করবেন, যার সাথে কথা বলছেন, সে মার্কেট সম্পর্কে তার নলেজটা কতটুকু আছে এবং সেই কি অ্যাডভাইজারি কি আসলে কি করতে পারছে কিনা সেটা কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে। মানে আমার কি মানে নারীরা কিভাবে লাভবান হতে পারে আমাদের কমিশনার ম্যাডাম প্রশ্নটা করেছেন। আমার মনে হয় যে আমি সেটা ঠিক করে বলতে পারি যে আপনারা শেয়ার মার্কেট থেকে বিনিয়োগ করতে পারেন। শেয়ার মার্কেট থেকে বুঝতে হবে, আইন কানুনটা জানতে হবে এবং জেনে এখান থেকে কিন্তু ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে আপনারা লাভবান হতে পারেন। এটা গেল একটা। আর আচ্ছা ঠিক, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ প্রিয়া ভাই আপনাকে। আমরা এবার আসছি প্রমা তাপসের কাছে। প্রমা কান্ট্রি ডিরেক্টর ACCA বাংলাদেশ। আমি প্রমার কাছে জানতে চাই যে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকৃত অর্থ যেটা নারীরা লাভ করছে সেইটা আসলে কিভাবে সুষ্ঠুভাবে আবার বিনিয়োগ করা যেতে পারে এবং সেই জন্য নারীদের আসলে কিভাবে সহযোগিতা করা যায়। কারণ এই বিনিয়োগটা একটা বড় জিনিস, যে ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিশন এবং কেউ যদি লাভ করে সেটাকে আবার ইনভেস্ট কিভাবে করবে না করবে, তো সেই ক্ষেত্রে আসলে নারীদেরকে কিভাবে আমরা সহযোগিতা করতে পারি। অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ এবং সবাইকে শুভ অপরাহ্ন। এবং আপনারা যে অনেক গ্রিন নিয়ে এখানে এসেছেন এবং লাঞ্চের পরে এখানে বসে আছেন, এটাই অনেক বড় একটা ব্যাপার। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শুনছি, অনেকবার শুনছি যাকে সুবিশের মহান কল্যাণ অর্ধেকটা করিয়াছেন অর্ধেকটা নয়। তো আমরা নারী নিয়ে অনেক জোর দিচ্ছি। আমার পয়েন্টটা কি অন্য জায়গায়। পয়েন্টটা হচ্ছে নারী তখনই আগাতে পারবে যখন ওই 50% নয়, সেই 50% মেয়ে যখন আমাদেরকে সেই সাপোর্টটা দেবে, তখনই একমাত্র নারী এম্পাওয়ারমেন্ট করা সম্ভব। এবং এখানে আমরা অনেক সময় শুধু বলি যে নারীর এম্পাওয়ারমেন্ট দরকার বা নারী ফোকাস কাজকর্ম করা দরকার। নারীর ফোকাসটা তখনই আসবে যখন আমাদেরকে আমাদের মেইন কাউন্টার পার্ট, যারা আমাদের বাবা, স্বামী, বউ, ভাই, কলিগ যারা আছেন, তারা আমাদেরকে প্রপার সাপোর্টটা দেবেন। আর আপনার যে কোশ্চেনটা বললেন যে রিইনভেস্টমেন্ট আসলে খুবই দারুণ একটা ব্যাপার, যেটা আমি একজন নারী বিনিয়োগকারী হিসেবে একটু বলি। আমাদের চলে এসছেন, আপনারা চলে এসছেন। তো নারী বিনিয়োগকারী হিসেবে বলি, আমি কিন্তু একজন চাকরিজীবী নারী। আমার চাকরি থেকে যে আর্ন হয় তার থেকে আমি প্রথমে অ্যাডভান্স ট্যাক্স দিই ইনকাম ট্যাক্স হিসেবে, তারপরে আমি বিনিয়োগ করি, তারপরে সঞ্চয় করি, তারপরে বিনিয়োগ করি, তারপরে হচ্ছে গিয়ে আমি আবার ট্যাক্স দিই। তো ট্যাক্সের জায়গাটাও আমাদেরকে ক্লিয়ার রাখতে হবে। আর বিনিয়োগ যখন হয়, যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দেব, বিনিয়োগ এবং আবার সেটাকে রিনিয়োগ করা, প্রথমেই হচ্ছে কি আপনার শর্ট টার্ম গোল এবং লং টার্ম গোল, এই দুটো আসলে আপনাদের ক্লিয়ার রাখতে হবে। আমার যেমন লং টার্ম গোল হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল গোল কি, আমার লং টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল গোল হচ্ছে আমি একটা বয়সের পরে চাকরি করবো না, আমি হয়তো বা নিজের প্যাশনটাকে ফলো করবো, যেটা চাই সেটা করবো, যা ইচ্ছা চাই সেটা করবো না, যেটা হয়তো সারা জীবন করতে চেয়েছি সেটা আরেকটু বেশি ইম্পর্টেন্স দিয়ে করবো, যেটা ইচ্ছা সেটা করবো। এখন আমি চাকরি করছি, তো এখন আমার লং টার্ম গোল হচ্ছে কি, এবং আমি যে লাইফটা এখন লিড করছি সেটাই কমফোর্টেবলি লিড করবো, সেটাই আমার ফাইন্যান্সিয়াল গোল। এবং আমার বাচ্চারা ভালো করে পড়াশোনা করে তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াবে, সেটাও আমার একটা ফাইন্যান্সিয়াল গোল। এবং আমার হাজব্যান্ড, আমার মেয়ে কাউন্টার পার্ট খুবই চালাক মানুষ, সে সম্পূর্ণ পরিবারের বিনিয়োগ এবং সঞ্চয়ের দায়িত্ব আমাকে দিয়ে রেখেছে। সো আমি ওর সাথে তো বুদ্ধিমানের কাজ করেছি।
একটা জমি কিনে ফেললাম, বা আবার হচ্ছে ক্যাপিটাল মার্কেটেই আমি আবার ইনভেস্টমেন্ট করলাম। কেন? ক্যাপিটাল মার্কেটে অবশ্যই রিস্ক আছে, রিওয়ার্ডও বেশি। কারণ আমরা জানি যে আমাদের যখন আমরা নারী হিসেবে বিনিয়োগের চিন্তা করি, প্রথমেই আসে হচ্ছে গোল্ড, তারপরে আসে হচ্ছে সঞ্চয়পত্র, তারপরে আসে হচ্ছে অন্য কিছু ব্যাংকে হয়তো বা কোনো, কিন্তু ক্যাপিটাল মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট বা ইনভেস্টমেন্টের কথাটা আসলে আমাদের বাবা মা, বাবা ভাই বা আমাদের স্বামীরাই দেখা যাচ্ছে এখন পরিচালনা করে থাকেন। ফ্রম দ্য রিপোর্ট দ্যাট হ্যাভ বিন শেয়ার, মাহমুদা ম্যাডাম যেটা বললেন যে নারী বিনিয়োগকারীদের যে ফোন করে দেখা গেছে যে আসলে তিনি বলছেন না, আসলে তার ভাই অথবা হাজবেন্ড বলছেন। সো এই জায়গাটা থেকে প্রথমে আমি লং টার্ম বলতাম, বিকজ জালালউদ্দিন রুমি বলে একজন দার্শনিক আছে, উনি বলেছিলেন রাস্তাটা কিন্তু আপনার একা, রাস্তাটাকে আমার একাই চলতে হবে, মানুষ আমার সঙ্গে সাথে হবে, কিন্তু রাস্তাটা কিন্তু আমার একা। এবং ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম নিয়ে কথা হচ্ছে, এবং ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম কি সেটা হচ্ছে গিয়ে অপশন, নিজের জন্য অপশন ক্রিয়েট করা। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে না, তো আমি আরেক জায়গায় আমি আমার ইনভেস্টমেন্টটা কাজে লাগাবো। সো এই জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি, আমার নিজের অপশনগুলো কি কি আছে, ইনভেস্টমেন্ট অপশনগুলো জানা। আমি আমার ডিভিডেন্ড ইনকাম পেয়েছি, আমি আমার শেয়ার সেল করে ক্যাপিটাল গেইন ইনকাম পেয়েছি, যে ইনকামটা পেয়েছি সেটাকে আমি 5টা জানুয়ারির পিছনে খরচ করে দেবো, নাকি আমি আসলে আরেকটা স্টক যেটা বা শেয়ার বা মিউচুয়াল ফান্ড আরেকটু রিস্ক নিতে পারি বা আরেকটু কম রিস্ক নিতে পারি। সো সবকিছু ডিপেন্ড করে আসলে আমাদের চারপাশের পরিস্থিতির উপরে। আমার যদি ইমিডিয়েট কোনো জায়গায় টাকার দরকার হয়, তখন আমি হয়তো সেই জায়গাতে আমি যদি ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি দেখি, বেটার অপরচুনিটি দেখি, তাহলে আমি সেই জায়গায় আবার বিনিয়োগ করবো। ও এটার জন্য আসলে আমাদের সবচেয়ে দরকার হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি, আমরা যেটাকে বলি বিনিয়োগ শিক্ষা এবং ফাইন্যান্সিয়াল শিক্ষা। এই শিক্ষাটা যদি থাকে, আমি জানবো যে আমি কি করতে পারি, আমি আমার কোন কোন জায়গায় আমি ইনভেস্ট করতে পারি। আমি জানি যে আমি স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করতেছি, আমি জানি যে আমি আমার পেনশনের জন্য একটা ইনভেস্টমেন্ট করেছি, আমি আমার জমির পিছনে একটা ইনভেস্টমেন্ট করেছি, কিছু জায়গায় আমি রিস্ক নিয়েছি, অনেক বড় রিস্ক নিয়েছি, কোনো জায়গায় আমি কম রিস্ক নিয়েছি। সো সবকিছুই ডিপেন্ড করে আসলে আমাদের সিচুয়েশনের উপরে এবং আমাদের কি আমরা জানি, আমাদের অপশনগুলো কি সেটা জানি। এবং এটার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লিটারেসি, যেটা শিক্ষা, যেটা আমাদের জানতে হবে আমাদের অপশনগুলো কি। এবং সেটার জন্য তো BICM এবং BASM কে আমরা ধন্যবাদ দিব যে ওনারা অনেক ইম্পর্টেন্ট জায়গায় ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছেন। এবং আমি সেই দিনের আশায় আছি যে যখন নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বা নারী বিনিয়োগকারীদের জন্য আলাদা করে প্যানেল করতে হবে না, যখন সবাই একযোগে এক প্যানেলে বসে বলবে যে না, নারী পুরুষ বিভেদ নাই, সবাই উদ্যোক্তা বা বিনিয়োগকারী। এটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় আমার চাচা। ধন্যবাদ প্রভা আপনাকে। আমাদের সময় কম, আমি জাস্ট একটা কমন প্রশ্ন আমাদের সব প্যানেলিস্টদের কাছে রাখতে চাই, 2 মিনিটে সবাই যদি সেটার উত্তর দেন। যে তোমার কথা থেকেই বলছে যে আমরা যদি সেই পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই যেখানে নারী পুরুষের কোনো অভিভাবক থাকবে না, এরকম একটা নারী বান্ধব পুঁজি পাচারের জন্য আমরা যার যার জায়গাতে আসলে কি ধরনের কাজ করতে পারি। আমি যদি এখানকার রিয়াদ ভাইয়ের থেকে শুরু করি 2 মিনিটে। নারী বান্ধব পুঁজিবাজার কিভাবে আমরা তৈরি করতে পারি, কি পদক্ষেপ নিতে পারি? নারী বান্ধব পুঁজিবাজার, আসলে পুঁজিবাজার তো মেল ফিমেল বলে কিছু নেই, ইউজুয়াল রেট, মাথাটা কাজে লাগাতে হবে, জিনিসটা বুঝতে হবে, সচেতন থাকতে হবে। আপনি বিনিয়োগ তো যে কেউ করতে পারে, আপনার কাছে যদি পয়সা থাকে, যে পরিমাণ পয়সা আছে আপনি সেটা নিয়ে বিনিয়োগ করবেন। রিস্ক আপনার, আমাদের একটু ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের কিনোট স্পিকার উনি তো বলে দিলেন যে সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে হবে, আপনি সিদ্ধান্তটা নেবেন এবং রিস্কটা পাবেন। সো ক্যাপিটাল মার্কেটে আমরা ওয়েট করছি, যেমন কিছু প্রশ্ন এসেছে মার্জিন লোন, যারা একেবারে নতুন বিনিয়োগকারী মার্জিন লোন কখনো নেবেন না, এটা আমার একটা অনুরোধ থাকবে। লোন না নিয়ে আপনারা প্রাইমারি শেয়ারে বিনিয়োগ করুন,
যে আমাদের যে আইপিওগুলো আসে সেটার জন্য কিন্তু বিও অ্যাকাউন্ট থেকে এখন শেয়ার বিনিয়োগ করলেই পাওয়া যায়। অল্প অল্প করে বিনিয়োগ করুন, বিনিয়োগ করলেই কি করতে সেখানে প্রফিট আসবে, প্রফিট আসলে মার্কেটটা অটোমেটিক্যালি। তো স্টার্ট উইথ স্মল, শুরু করেন এবং আপনি আস্তে আস্তে এই ক্যাপিটাল মার্কেট শেয়ার মার্কেটের মডেলটা পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ। আসলে এদেশের অর্থনীতির একটা ভিত কিন্তু এদেশের মায়েদের সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করেছিল এক সময়। আমরা যদি সেই এক্সপোর্টের কথা না ভাবি, তার আগে কিন্তু আমাদের গ্রামের অর্থনীতিতে সঞ্চয়টাই প্রথম ছিল। এটা ছিল মায়েদের পয়েন্ট, যেখানে যে মা জানতো না। তো এই সঞ্চয়ের অর্থকে তারা যখন বিনিয়োগে লাগাতে, এই জায়গায় একটা লার্নিং এর বিষয় থাকে, যেটা আমরা নিড অ্যাসেসমেন্ট হিসেবে প্রথম যদি এই ফ্রেন্ডলি কোনো কিছু করতে চাই নারীদের জন্য, তাহলে তাদের প্রশিক্ষণটা খুব নিবিড় হতে হবে, বোঝাতে হবে বিষয়টা। ডিসিশন মেকিংয়ে আমাদের নারীরা অনেক অগ্রণী অন্যান্য দেশের নারীদের। শুধু রাস্তাতে আমরা ওদের মধ্যে একটা পটেন্সিয়াল মার্কেটে ওদেরকে দিয়ে দিলে একটা যদি পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া যায়, তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত এবং তারা বিকেলে ঠিকমতো তার রিটার্নটা পাবে, জানতে পারবে, তাহলে তার সিদ্ধান্ত নিতে ওই লার্নিংয়ের মাধ্যমে তার আর্নিংটা এবং এখানে সঞ্চয় করার যে অর্থটা আছে তারা সুন্দরভাবে কাজে লাগাতে পারবে আমার ধারণা। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আমাদের নারীদের যে বিষয়টা হলো যে ঘরে বসে চাকরি তো অনেকেই করতে পারেন না, অনেক যোগ্যতা থাকার সত্ত্বেও। তো ঘরে বসেও যে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করে টাকা আয় করা যায়, এই বিষয়টা আমাদের বোঝাতে হবে নারীদেরকে। আর নারীদের ক্যারেক্টারিস্টিক অনুযায়ী যে প্রোডাক্টগুলো খাপ খায়, যেমন যে কম ঝুঁকিপূর্ণ, যেমন মিউচুয়াল ফান্ড আছে, বন্ড আছে, বা এই জাতীয় আরও কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, এই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো নারীদের মাঝে বোঝাতে হবে কেন এগুলো তাদের চাওয়ার সাথে, যেহেতু তারা কম ঝুঁকি নিতে পছন্দ করে, তার সাথে মিলে যায়। এই প্রোডাক্টগুলো যেগুলো থাকে সেগুলোকে বোঝাতে হবে। আরেকটা হলো আমার যেটা মনে হয় যে আমাদের এনজিও যেগুলো কাজ করে, দেখা যায় যে হেলথ ইস্যু বা এডুকেশন ইস্যু বা বাচ্চাদেরকে কীভাবে বড় করবে, নারীরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে এনজিওরা কাজ করেন, নারীদেরকে অনেক শিক্ষায় শিক্ষিত করছে। তা আমাদের এরকম জায়গায় এই লেভেলে রিচ করার কোনো উপায় আছে কিনা একটু ভাবতে হবে। আমাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষ আছে বিশেষ আছে, তারপরে ডিএসসি, সিএসসি, সিডিএ যারা আছে, সবাই মিলে আমরা বসে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারী এবার কিন্তু অনেক সঞ্চয় করে, এই সঞ্চয়গুলোকে আমাদের এই জায়গাতে নিয়ে আসার জন্য ওই পর্যায়ে গিয়ে আমরা কোনোভাবে রিচ করতে পারি কিনা, এনজিও সাহায্য নেব না উপজেলা পর্যায়ে আমরা সরকারি কোনো সেন্টারের সাহায্য নেব, বা আমরা অনলাইনে ওই জাতীয় সেন্টারের সাথে নারীদেরকে সম্পৃক্ত করে এখানে বসে কিভাবে এই শিক্ষাগুলো দিতে পারবো, এটা মনে হয় আমাদের ভাবার সময় এসেছে। আমরা সেই দিকে ফোকাস করবো। আমি বিশেষের পরামর্শ চাচ্ছি, সরকারের পরামর্শ চাচ্ছি, ওই লেভেলে গিয়ে যদি আমরা রিচ করতে পারি, আমরা মনে হয় ছোট ছোট বিনিয়োগগুলো মিউচুয়াল ফান্ড বা বন্ড যেগুলো আছে সেখানে আমরা নিয়ে আসতে পারি, যাতে করে তাদের পুঁজিটা সংরক্ষিত থাকে। ধন্যবাদ। আমার মনে হয় যে একটা ফান্ডামেন্টাল জিনিস হচ্ছে যে একটা প্লেনকে চালাচ্ছে, মানে এটা কি ছেলে চালাচ্ছেন না মেয়ে চালাচ্ছেন, এটা কি কিছু ম্যাটার করে না। এটা তো ইনস্ট্রাকশন যিনি এফিশিয়েন্টলি দেন। তো ক্যাপিটাল মার্কেটে মেয়েদেরকে আলাদা করে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না যে কিভাবে আমরা ওনাদের করবো। একটা জিনিস করা যেতে পারে, যেহেতু আমাদের একটা স্ট্যাট দেখলাম যে 30% এখানে আপনারা ইনভেস্ট করেন, তো ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাকে যদি এরকম করা যায় যে ওনাদেরকে কোথাও যেতে হবে না, ওনারা আইকিউ এডুকেশনটা বাসায় বসে করতে পারবেন এবং যদি কোনো অসুবিধা হয় সেটাও জানাতে পারবেন, তাহলে মনে হয় এটা একটা এগিয়ে হতে পারে। এবং এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আসলে আমাদের আছে, এমন না যে নাই। লোকাল লেভেলে সাথে ইনভেস্টরদের হয়তো কিছুটা ডিসকানেক্ট থাকতেও পারে, কিন্তু এই ডিজিটালাইজেশন প্ল্যাটফর্মটা কিন্তু আমাদের কাছে আছে। আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, কিছুদিন আগে সাংস্কৃতিক সাহেব আমাদেরকে একটা ইনিশিয়েটিভ ইনভলভ করেছিলেন, একটা আপনার অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি যারা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের আন্ডারে আপনার তাদের যে স্মল সেভিং আছে সেটাকে এইখানে আমরা রাখবো। এতে কিন্তু একটা
বিশাল জনগোষ্ঠী এটার সাথে আসবেন এবং এনজিওতে যেহেতু নারীদের সঞ্চয়টা বেশি আমার ধারণা, এইভাবে কিন্তু আমরা আরো বেশি লার্জার সেকশনকে আমরা মনে হয় এর মধ্যে আনতে পারবো। ধন্যবাদ। আমার মনে হয় যে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপট এবং আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেটের যে ডিজিটালাইজেশন, এইটা আমাদের যারা হাউস হোল্ড আছে, হাউস ওয়াইফ আছে, তাদের জন্য একটা খুবই একটা ভালো সুযোগ আপনাকে ফিনান্সিয়ালি আপনাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়া, ফিনান্সিয়ালি আপনাকে ঠিক, কারণ আপনারা জানেন যে এখন আমরা এটা সাবজেক্টের সামনে বলা আছে, ওনার ইনস্টিটিউটে আমরা রেজিস্টার করেছি এবং অনলাইন ভিডিও অ্যাকাউন্ট খুলতে পারছেন, আপনি অনলাইন ভিডিও অ্যাকাউন্ট খুলতে পারছেন, আপনি অনলাইন ট্রেড করতে পারছেন। আপনি টেলিফোনও অর্ডার করলে ব্রোকার আপনার জন্য ট্রেড করবে। তো এই যে সুযোগ, এই সুযোগটা আসলে যারা চাকরি করছেন, আমরা যারা যে সংসারের পুরুষরা চাকরি করেন, ওনারা চাকরিতে গিয়ে এই সুযোগগুলো আপনারা অ্যাভেল করতে পারবেন না। এই সুযোগগুলো আসলে আপনাদের ঘরে বসে যারা ঘর সংসার সামলাচ্ছেন, ঘর সংসার সামলিয়ে কিন্তু আপনি একটা টাইমে যদি আপনি এটার পিছনে ব্যয় করেন, তাহলে কিন্তু আপনি ইজিলি আপনি মার্কেটে ট্রেড করতে পারবেন এবং আপনি মার্কেটে অ্যাক্টিভ থাকতে পারবেন। ইনফ্রাস্ট্রাকচার এখানে আছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার আপনারা ইউজ করে আপনারা সরাসরি ট্রেড করতে পারবেন। আপনি টেলিভিশনে এটা কম্পিউটার হচ্ছে, আমাদের ট্রেডের ইয়েটা আসতেছে টেলিভিশনে, শেয়ার বাড়ছে, শেয়ার হচ্ছে, আপনি সরাসরি এক্সচেঞ্জে ওয়েবে আপনি ঢুকেন, তাহলে আপনি আপনি মার্কেটের স্ট্যাটিস্টিক্স পেয়ে যাচ্ছেন। তো এই জিনিসগুলো যদি আপনারা ইউজ করেন, তাহলে আপনাদের জন্য এটা খুবই সুযোগ আপনার ঘরে থেকে আপনাকে মার্কেটে অ্যাক্টিভ করা। ধন্যবাদ। আমি আর জানতে চাচ্ছি না, আমি রিকোয়েস্ট করবো যারা হাউস ওয়াইফ আছেন, আপনারা এক্সপ্লোর করেন, এই জিনিসটা দেখেন এবং আপনারা আমাদের যে ডিজিটালাইজেশন আছে মার্কেটে, এটার সুযোগ নেন এবং আপনারা মার্কেটে অ্যাক্টিভ করেন। আমি তো আবারও আমার সেই পয়েন্টেই যাব, ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি, ইনভেস্টমেন্ট লিটারেসি এবং ডিজিটাল লিটারেসি। এবং আমি আমাদের যারা পলিসি মেকিং এর জায়গাটাতে বসে আছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো যে শিক্ষাটা, সেই শিক্ষাটা খুব নিবিড়ভাবে দেওয়ার জন্য, যেন সার্কুলেশন রান করা ইফ পসিবল, যে একটা ক্যাপিটাল মার্কেটে আসলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিভাবে হয়, সেটা যদি তার একটা দামি হিসেবে একটা মোবাইল থেকে অপারেট করতে পারে আমাদের মা বোন, আমরা যদি সেটা পারি যে পুরো সিস্টেমটা যদি একটু একসাথে হয়, তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য যারা আমরা ইনভেস্ট করে থাকি তাদের জন্য জিনিসটা অনেক একটু সহজ হয়ে আসে, একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার যে জায়গাটা। এবং আমরা যদি জানি যে একটা অ্যাপ কিভাবে চালাতে হয় এবং সেই অ্যাপের মাধ্যমে আমরা আসলে ট্রেডিংটা করতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় যে জিনিসগুলা, এবং কেন আমরা নারী হিসেবে আসলে জাতি হিসেবে অনেক স্মার্ট, সো সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য খুব সহজ হয়ে যাবে টু মেক আ ভেরি ইনক্লুসিভ প্ল্যাটফর্ম, যেখানে আপনার ছেলে বিনিয়োগকারী অথবা বিনিয়োগকারী নিয়ে কোনো ইয়ে করতে হবে না, আলাদা করতে হবে না। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ধন্যবাদ। আমি প্রথমেই বলেছিলাম কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে লিখে দিতে, তো আমি এখন পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন পাইনি, তো ধরে নিচ্ছি কারো কোনো প্রশ্ন নেই। যদি তাই হয়ে থাকে আমাদের এই আজকের প্যানেল, আমি সবাইকে আবার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং পরিশেষে বলতে চাই যে আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করেছি, যে আমরা নারীদেরকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে চাই যেখানে নারী পুরুষ বলে আসলে বিভেদ থাকবে না, যেখানে আমাদের এই নারীদেরকে আলাদা করে আসলে উদ্বুদ্ধ করতে হবে না, নারীর একটা সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে, পুরুষদের যতক্ষণে আছে নারীদেরও ঠিক ততক্ষণই থাকবে, এবং তখনই আসলে আমাদের প্রকৃত নারীর ক্ষমতায়ন যে লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি সেটা অর্জন সম্ভব হবে। সুতরাং সবাইকে আবার আমি আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনারা পুঁজিবাদে বিনিয়োগ করুন, কিন্তু তার সাথে সেটাও বলছেন যে বুঝে শুনে তারপরে বিনিয়োগ করুন, এবং কিভাবে আপনি বুঝে শুনে আপনি বিনিয়োগ করতে পারবেন সেই জন্য আজকে আমাদের এই যে সারাদিন আমরা এখানে ছিলাম, আপনারা সবার কাছ থেকে শুনলেন যে বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রাম আছে যেগুলোর মাধ্যমে আসলে আপনারা এই বিষয়ে আপনার সম্মুখে ধারণা পেতে পারেন। তো পরিশেষে আপনাদের সকলকে আবার
এবং আমি আবারও আমার প্যানেলিস্টদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সবাইকে ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের প্যানেলিস্টবৃন্দকে একটি ফলপ্রসূ আলোচনা উপহার দেওয়ার জন্য। বিনিয়োগকারীগণ অনেক অজানা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে উপকৃত হয়েছেন বলে আমরা আশা করছি। সুধীমণ্ডলী, আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন অধ্যাপিকা ডক্টর ফসিয়ানা বেগম, অষ্টম ফেলো, পিএইচএস অ্যান্ড ইপিএস প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক, ঠ্যাঙ্গামারা মহিলা সদস্য। আমি ম্যামকে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের মাঝে এসে কিছু বলার জন্য। বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক আজকের এই দিনব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম দেশব্যাপী, এই কার্যক্রমের উপরে বিভিন্ন সেশন হচ্ছে। তো আমি টিএমএসএস এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃপক্ষকে তথা অর্থ মন্ত্রণালয় এবং এই প্যানেলের সঙ্গে, এই কমিশনের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত আছেন সবার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি, অভিবাদন জানাচ্ছি এবং সবাইকে আমার পক্ষ থেকে সালাম। আসসালামু আলাইকুম। আমি টিএমএসএস, আপনারা যে জায়গায় আসছে এটা টিএমএসএস এর একটি ভ্যানসা। টিএমএসএস মানে ঠ্যাঙ্গামারা মহিলা সদস্য। এই সংগঠনের যারা শুরুতেই আপনার যারা গৃহকর্মী ছিল, ভিক্ষাবৃত্তি করত, এই জাতীয় মহিলাদের দ্বারা এই সংগঠনের সৃষ্টি টিএমএসএস। আর সেই সৃষ্টির চেতনা ছিল বিনিয়োগ। বিনিয়োগটা কিভাবে ফোকনি এবং বিভিন্ন ব্যক্তি যারা মহিলারা অর্থনৈতিক কারণে স্বামীর প্রভাব হয়ে নির্যাতিত, নিপীড়িত হতো, অবহেলিত হতো, বঞ্চনা থাকতো, তারা ভাত রান্না করার পূর্বে আপনার এক মুষ্টি চাল তুলে আলাদা করে রাখতো, এটা উন্নয়নের জন্য, এটা কল্যাণের জন্য আলাদা করে রাখতো, এটা বিনিয়োগের জন্য। এবং তাতে তারা বলতো ভাত কমতো তো নাই, বরং ভাতের পরিমাণ আরো বাড়ত এবং এই ভাত খাইলে বরকত হইত, এটা তাদের ধারণা। আমরা এটাও জানি যে যাবতীয় ভালো লাগা, যাবতীয় বিধি ব্যায়ামের কুসুম হওয়া সব কিন্তু মাথা থেকে হয়। তো যেহেতু এক মুষ্টি চাল তুলে দিলে যে ভাতটা রান্না করা হবে, এই ভাতটা বরকতময় ভাত হবে, এইটা মেন্টালিটি। সুতরাং একটা প্লাসিবো হতো তাদের মাথায়, ওটা ভালো হয়, ওই ভাত খাওয়াতে তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত এবং সবাই কাজ করত। তো এই টিএমএসএস এর জন্ম হয়েছিল 1964 সালে। আর যারা এই কাজগুলো করতো তারা অশিক্ষিত গ্রামীণ মহিলা, একদম কোনো লিটারেসি, ইনভেস্টর লিটারেসি তো দূরে থাকলো, কোনো লিটারেসি তাদের জানা ছিল না। তাদের ছিল কমন সেন্স যে আমাদের দেশে যেতে হবে, আমাদের কিছু কারবার করতে হবে, ব্যবসা বাণিজ্য করতে হবে, মূলধন পাইতে হবে, মূলধন কোথায় পাবো, সুতরাং আমরা এরকম করে বানাই। তো
তো এই ধরনের লেভেল থিঙ্কিং নিয়ে তারা এই কাজ শুরু করেছিল। সেটা 1980-তে আমি 126 জন মহিলার কাছ থেকে 206 মণ চাল পেয়েছিলাম। আমার জীবনের একটা ইতিহাস আছে। তারা আমাকে সে কারণে মনে করতো যে আমাদের এটা বড় হচ্ছে এবং অনেক বাধা বিপত্তি আসতেছে, সেখানে আমাদের সঙ্গে যদি ওনাকে নেওয়া যায়, এক সময় আমার নাম আব্দুল সামাদ ছিল, মুসলিয়াকে যদি নেওয়া যায় তাহলে আমরা সামনে এগোতে আমাদের সুবিধা হবে, এবং তারা মনে করেছিল। করে আমাকে সঙ্গে নিয়েছিল। আমিও আমার জীবনের এক সন্ধিক্ষণে সংকটাময় অবস্থা করেছিলাম যে আমি বেঁচে থেকে মানুষের জন্য সেবা করব। কিন্তু সরকারি মুজিবুর মহিলা কলেজে যখন লেকচারার হিসেবে কাজে যোগদান করে কনভেনশনাল চাকরি বাকরি করতাম, তখন ভাবতেন যে তাহলে আমি যে প্রতিশ্রুতি করলাম সে প্রতিশ্রুতি কিভাবে বহাল রাখবো। তো সে কারণে আমিও খুঁজতেছিলাম একটা প্ল্যাটফর্ম, কিভাবে কোথায় সেবা করি একটু আলাদাভাবে, নন কনভেনশনাল ওয়েতে। তো সেটাই ছিল টিএমএসএস। আর সেই আমার নিকট অত্যন্ত পূজনীয় শ্রদ্ধাভাজন অনেকেই তাদের 90%ই তারা মারা গেছে। সেই 126 জন মহিলা, তাদের সাথে আমি কাজ শুরু করেছি। তো সেখানে আমি শিখেছি ইনভেস্টমেন্ট কেমনি করতে হয়, মানে কিছুই নাই, জিরো পজিশন থেকে কিভাবে ইনভেস্টমেন্ট করতে হয়। তো সুতরাং ইনভেস্টমেন্ট লিটারেসি, বিনিয়োগের শিক্ষা তারা খুব ভালো করে জানতেন। এখন আমাদের সারা বাংলাদেশে আপনার প্রায় 2000 অফিস, সব অফিস মিলে 42টা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইউনিভার্সিটি, মেডিকেল কলেজ সহ আমাদের 1 লক্ষর বেশি গ্রাম সংগঠন এবং আপনার কিউএলটির সদস্য সংখ্যা যারা একদম সক্রিয়ভাবে আমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত, আর যারা ফেজ আউট হয়েছে তাদের চাওয়া পাওয়ার সঙ্গে আমরা যখন পূরণ করতে পারি নাই তখন তারা ফেজ আউট হয়েছে, সব মিলিয়ে প্রায় 85 লক্ষ পরিবার আমাদের সঙ্গে আছে। এবং তারা সঞ্চয় দেয়, তাদের সঞ্চয় কিন্তু আমাদের মূলধন, এই অনেক সঞ্চয় হবে। এবং তাদেরকে আমরা ঋণ দেই, সব হলো কোলাটারাল ফ্রি, ফেইথ ফান্ড, কোর ফান্ড, হলিস্টিক ফান্ড। এগুলো আমাদের ক্ষুদ্র ঋণের এই ফান্ডগুলো হলো এই জাতীয় ফান্ড। এটা সম্পূর্ণরূপে আস্থার উপর, বিশ্বাসের উপরে। আপনার এক একটা সমিতিতে কাকে কত টাকা ঋণ দেব, কোন কাজে ঋণ দেব এবং প্রায়োরিটি করা হবে কিভাবে, এই সব সমিতিতে আলোচনা করা হয়। আদায়ে কোনো ব্যত্যয় ঘটলে তারাই আদায় করে দেয়, ফলে আমাদের ঋণের আদায়ের হার 100% এই করোনার পরে একটু বেড়ে গেছে। তো আপনার সেই জন্য বিনিয়োগের যে শিক্ষা, বিনিয়োগের যে অভ্যাস, এইটা আমি শিখেছি তাদের কাছ থেকে। আমি অনেক ভুল, আমি যেহেতু বোটানিতে লেখাপড়া করেছি, বোটানিতে থিসিস করেছি, পরে পিএইচডি করেছি জেনারেলের উপরে, কিন্তু সেখানে যা শিখেছি সেই তাত্ত্বিক জ্ঞানগুলো, একাডেমিক জ্ঞানগুলো 16 কলাপূর্ণ হয়েছে এই আপনার গ্রামীণ মহিলা যারা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে চায়। আমাদের টিএমএসএস এর মূল রূপকল্প হলো হাস্যোজ্জ্বল মহিলা সমাজ। তো মহিলা, তার মানে মহিলাদেরকে আমরা দেখতে চাই বাংলাদেশের সব মহিলা উৎফুল্ল, হাসতেছে সবাই। তো এই মহিলাকে হাসাতে গেলে শুধু মহিলা একা একা হাসবে না, ইন্টার পরিবারে শুধু না, আত্মীয় স্বজন, বাপের বাড়ি, স্বামীর বাড়ি, বন্ধু বান্ধব সবাইকে নিয়ে আসতে চায়। সুতরাং আমাদের সংগঠনের স্লোগান হলো পরিবারই হোক নারী উন্নয়নের কেন্দ্রস্থল। তো পরিবার ভিত্তিক, কমিউনিটি ভিত্তিক, ইনক্লুসিভ মডেলে আমরা কাজ করি। আমরা আমাদের গ্রাম সংগঠনগুলো গেলে বোঝা যায় যে বিনিয়োগের কত প্রগাঢ় ইচ্ছা তাদের।
কত সততার সঙ্গে তারা কাজ করতে চায়, তারা বড় হতে চায়। কেন বড় হতে চায়? মেয়েদের হাতে টাকা না থাকলে সে মেয়ে সম্মান পায় না। স্বামী কেউ কেউ বলে সামনের স্বামীর দিকে আগিয়ে গেলেই নাকি স্বামী মনে করে যে তো চাইবে কিছু। মেয়েদের অপর নাম নাকি আনো, এটা আনো, ওটা আনো, ওটা আনো। সুতরাং এই আনো দল যেন সামনের দিকে না আসে। তো বরং মেয়েরা যদি নিজেরা রোজগার করতে পারে তাহলে বরং স্বামী মাঝে মাঝে বলবে যে আমার কাছে তো সেরকম টাকা নেই, তোমার হাতে টাকা আছে, একটু দিতে। আর সেই জন্য নাকি কিছু কিছু ঘরেও তো তখন খুবই ভালো লাগে। এমনকি এই যে গরিব মেয়েরা, এখনই আমি একটা সমস্যার মধ্যে ছিলাম, সেখানে আমাদের লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি বলে প্রায় 2000 মেয়ে ইয়ার রাউন্ড কাজ করে। আর আমাদের টিএমএসএস এর কথা হলো যেহেতু ওই মহিলাদের দ্বারাই টিএমএসএস এর জন্ম হয়েছে, ইনিশিয়েশন হয়েছে, সুতরাং টিএমএসএস এই মহিলাদেরকে কর্মসংস্থান দিতে হবে, ভর্তুকি দিয়েও দিতে হবে। এটাকে আমরা সোশ্যাল সাপোর্ট করি। তো তাদের আবার সমিতি আছে, লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি। তাদের এক সমস্যা, আমার বাড়িতে এক সমস্যা। আমি দুঃখ প্রকাশ করছি যে আমি আপনাদেরকে যথাসময়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও আমি এখানে উপস্থিত হতে পারি নাই। আমাকে দয়া করে ক্ষমা করবেন। আমি সম্পূর্ণ আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার এই ব্যত্যয় ঘটলো, আপনারা মেহরবানি করে ক্ষমা করবেন। আর আমার নারীদের প্রতি আমার আকাঙ্ক্ষা, আপনারা সবাই জানেন যে সন্তান কিন্তু মাকে বেশি ভালোবাসে, বাবা থেকে মাকে বেশি ভালোবাসে, কিন্তু মাকে ভয় করে কম, বাবাকে ভয় করে বেশি। এর মূল কারণ হলো বাবার হাতে টাকা, মার হাতে টাকা নাই। তো সেই জন্য মার হাতে যদি টাকা থাকতো, এক তো মার প্রতি মহব্বত বেশি, আবার টাকাও যদি মার হাতে থাকতো, সন্তান কিন্তু মায়ের খুবই অনুগত হতো, এখনো অনুগত আছে। তো সব কথা হলো যে আপনার অর্থ মানুষের চিন্তার বিকাশ ঘটায়, এতে আমরা কেমন বুঝি? এটা বুঝি হলো যে আমরা যখন একটা গরিব মানুষকে হাবা বাবা একজন মহিলার হাতে 5000 টাকা দেই, সেই আমি কিন্তু একসময় একদম কালেকশন করেছি, গ্রাম গ্রামে গিয়ে 2 টাকা করে সঞ্চয় আদায় করেছি। তার আগে আধা শেষ করে চাল নিয়ে যখন গন্ডগোল হলো তখন চাল বন্ধ করে দিয়ে 2 টাকা করে সঞ্চয়, সেই সময় থেকে আমি কাজ করছি। তো আপনার হলো এই মহিলাদের মৃত্যুপেয়িতা, মহিলাদের আপনার হলো সত্যবাদিতা, মহিলাদের হাতে যদি টাকা থাকে, এই টাকা কিন্তু অত্যন্ত ক্যালকুলেটিভ উপায়ে তারা ব্যবহার করে, অপচয় করে না, আপনার ধূমপান করে না, কোনো মানে যাকে বাহুল্য খরচ করে না। তো সুতরাং এই মহিলাদেরকে আপনার অর্থায়ন করা, মহিলাদের স্বাচ্ছন্দ্য আনয়নের জন্য তাদেরকে পুঁজি দেওয়া দরকার। আর মহিলাদেরকে পুঁজি দিলে সে পুঁজি আপনার নষ্ট হয় না, সেই পুঁজি যথাযথভাবে ব্যবহার হয়। আমার মতো বয়স যাদের তারা সবাই জানেন যে এক সময় কোঅপারেটিভ সিস্টেম কিন্তু আমাদের এখানে চালু হয়েছিল। আক্তার হাবিব খান স্যার, তারপরে আরো অনেকে যারা এমনকি বঙ্গবন্ধু কোঅপারেটিভকে খুবই ইয়ে দিতেন, রিকগনাইজ করতেন এবং ওনারই প্রেরণা ছিল যে কোঅপারেটিভ হোক। কিন্তু কোঅপারেটিভ খুব বেশি সফলতা পায় নাই। তার পিছনে অন্যতম কারণ হলো কোঅপারেটিভের নেতা ছিল মহিলা, ছিল পুরুষ। এখনো আমাদের আপনার 90% সমিতি মহিলা নেবে, আর 10% সমিতি যেটা পুরুষের দ্বারা চালিত, সেগুলোতে আমাদের এখনো টেনশন হয়, সেগুলোতে রিকভারি রেট মহিলা চালিত সমিতি অপেক্ষা কম। তো সেজন্য মহিলাদেরকে সম্পাদন করলে সম্পদের ফলন বাড়বে, অল্পতে অনেক বেশি কভারেজ হবে এবং পুঁজি বাজার সম্বন্ধে আমাদের আইডিয়া কম।
তারপরও আমরা যে প্রক্রিয়ায় কাজ করছি এটা অনেকটা মাঠ থেকে তো বুঝিয়ে তুলতেছি। আমরা আমাদের সঞ্চয়গুলো কালেকশন করছি, সেই সঞ্চয়ই আবার যে খাটাতে পারে তাকে দিচ্ছি, যার কাছ থেকে নিচ্ছি তাকে প্রফিট দিচ্ছি। ফলে টাইপ অফ পুঁজিবাজার বা কোয়াজি ব্যাংকিং যেটাই বলে, এইভাবেই আমরা কাজ করছি। তো আমরা এখন আমাদের কিছু কিছু কোম্পানি হয়েছে, আমাদের বোর্ডের সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আমরা পুঁজিবাজারে যাব, কিন্তু পুঁজিবাজারের যে কেমিস্ট্রি এইটা আমরা খুব একটা বুঝি না। তো সেটা বোঝারও চেষ্টা করছি এবং পুঁজিবাজার আমরা যাব। কারণ আমাদের যার অল্প টাকা, তিনি তো আর ওই টাকাতে ব্যবসা খাড়া করতে পারবেন না। তিনি যদি পুঁজি একটা শেয়ার কেনেন তাহলে তারও ইনভলভমেন্ট হয়ে যাবে এবং তিনি একটা প্রফিট পেলেন। তো সেই জন্য আমাদের যাদের স্বল্প পুঁজি তাদের উচিত পুঁজিবাজারে যাওয়া। এবং এই বগুড়ায় যারা আমার মতো বয়স তারা জানবেন বগুড়া প্রথম ছিল, বগুড়া জামিন ফ্যাক্টরি ছিল, বগুড়া আপনার হলো কম্বলের ফ্যাক্টরি ছিল। সেইখানে যে কোনো গরিব মানুষ, আমার কটন মিলের আমার একটা শেয়ার আছে, তার গৌরব কত, আমার কটন মিলের 3টে শেয়ার আছে, আমার 5টা শেয়ার আছে। তো সেই এখন খুবই গরিব মানুষ, কামলা খাটে, আপনার শ্রমিক, তাদেরও কটন মিলের শেয়ার ছিল। কিন্তু এখন এই শেয়ার অ্যালি এরিয়াতে চলে গেছে, আপনার যাকে বলা হয় এই তৃণমূল পর্যায়ে লেগাম এরিয়াতে আর শেয়ার নাই। এখানে অনেক পয়সা আপনার বালিশের নিচে থাকে, অনেক পয়সা অল্প পয়সার জন্য পয়সার একটা আকার ছাড়া তো ওই পয়সাকে একটা নির্দিষ্ট ভলিউম ছাড়া তো পয়সাকে কাজে লাগানো যায় না। আর শেয়ার যে কোনো মূল্যমানের শেয়ার কেনা যায়, 1টা 10টা 5টা শেয়ার আমরা সবাই কিনতে পারবো। তো এইভাবে শেয়ার মার্কেটটা একদম বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানে ছড়িয়ে দেওয়া যে প্রক্রিয়া, যে ব্যবস্থা আপনারা করেছেন, এইটা যে কি একটা মহৎ কাজ এবং বাংলাদেশের উন্নয়নে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ করার ক্ষেত্রে এইটা অন্যতম একটা কার্যক্রম আপনারা শুরু করেছেন স্যার। আপনাদেরকে আমি তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ যারা 5টা 7টা শেয়ার কিনে গৌরবান্বিত হবে যে আমি সালমান রহমান সাহেবের কোম্পানির শেয়ার কিনেছি, তাদের এটা মানসিকতা একটা শক্তি পাবে তারা। তো এই শিক্ষাটা আরো বিস্তার করেন এবং প্রত্যেককে পুঁজিবাজারের অংশীদার অন্তর্ভুক্তি করা এই ব্যবস্থা করুন। কারণ আনুপাতিক হারে আপনার উচ্চ স্তরের মানুষ অপেক্ষা গ্রাসরুট লেভেলে বা নিম্ন স্তরের মানুষদের সততা বেশি, আন্তরিকতা বেশি, লোক কম। আর এই জিনিসটা সততা বেশি, আন্তরিকতা বেশি, লোক কম, এই জিনিসটা আপনার ইকোনমিতে খুবই ভালো সহায়ক। আমরা যারা এনজিও করি, বিশেষ করে টপ 20 এনজিও, আমরা ভালো করে জানি যে এইটা খুব ধনী মানুষের মধ্যে গেলে কিন্তু আমরা তুলতে পারবো না। আমরা এই গরিব মানুষের মধ্যে, তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের মধ্যে যেহেতু এই কারবারগুলো আমরা করি, আমাদের কর্মীরাও হলো খুব বেশি বুদ্ধি রাখে না, তারাও সদা সরল, ফলে খুব ভালোভাবে আপনার অর্থায়ন করা যাচ্ছে হচ্ছে। আর একটা যে কথা বলতেছিলাম যে একটা বোকা মহিলা, হাবা মহিলার হাতে টাকা দেওয়ার পরপরই সে কিন্তু যে বছর তার হাতে টাকা দিলেন তার তো আমরা একটা প্রোফাইল করে রাখি এবং তার জ্ঞান গরিমা কতটুকু এই প্রোফাইল পূরণ করলে ওখানে বোঝা যায়। তারপর 6 মাস পর আর্থসামাজিক তথ্যের বিভিন্ন ইন্ডিকেটর, 36টা 37টা ইন্ডিকেটর, সেগুলো আমরা 6 মাস পর আমাদের মাঠ কর্মীরা কালেকশন করে। তো যে মেয়েটা 5,000 টাকা নিতে ভয় পায়, এখন তার কেন 5 লাখ টাকা দিয়ে সে রাগ করে এবং সে যুক্তি দেখায় যে কেন আমাকে দেবেন না,
আমি টাকা তার হাতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার ঘরে এই টাকা কোথায় কাজে লাগাবো, কিভাবে কাজে লাগাবো, এবং কাস্টমার কোথায় পাবো, বিক্রি কোথায় করবো, আর এই বিক্রি করতে গেলে আমার কাস্টমার কি হবে, আমার মার্কেটিং এর অ্যারেঞ্জমেন্ট কি হবে, একদম একটা হাবা নিয়ে পরে তার সঙ্গে কথা বললে তুমি কি 2 বছর আগে এইভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তুমি তাই না অন্য কেউ, চেনা যাবে না, তার পরিবর্তন। তো ফাইন্যান্সিয়াল ডিলিং, অর্থ নাড়াচাড়া করতে করতে, ব্যবসা বাণিজ্য করতে করতে সে এডুকেটেড হয়ে যায়। তো সুতরাং এইটা এই মানি সার্কুলেশন টু বি মাইক্রো লেভেল, মেজর লেভেল, মেগা লেভেল। আর মাইক্রো লেভেলে যখন অনেক বেশি মানি সার্কুলেশন হবে, তারা যত স্যান্ডেল, টুথপেস্ট, আপনার সিরোনি এগুলো কিনবে, প্রসাধনী কিনবে, সেগুলো তোমার তৈরি করবে উপরের লেভেলে, ফলে তাদের কাস্টমার বেড়ে যাবে। এইভাবে মাইক্রো ইকোনমি, মেজর ইকোনমি, ম্যাক্রো ইকোনমিতে মানি সার্কুলেশন হয়ে দেশের রিয়েল ডেভেলপমেন্ট হবে। সেই কাজগুলো আপনারা করছেন, আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। বিশেষ করে এই প্রগতির সংগঠনে আসছেন টিএমএসএস এর, এর জন্য আমরা খুবই গর্ববোধ করছি। আমরা আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তো আমার বিলম্বতার জন্য এবং আমার শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, জয় বাংলা। ধন্যবাদ অধ্যাপিকা ডক্টর হোসনে আল বেগমকে একটি সাবলীল ও চমৎকার বক্তব্য উপহার দেওয়ার জন্য। আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এখন সমাপনী বক্তব্য দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সম্মানিত কমিশনার জনাব শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ স্যারকে। খুব শুভ অপরাহ্ন। আমি শুরু করেছিলাম শুক্রবার বলে, এখন অপরাহ্ন হয়েছে। আমরা সারাদিন ধরে অনেক কথা শুনেছি, অনেক কিছু জানার চেষ্টা করেছি। এই সীমিত সময়ের ভিতরে বিপুল একটা বিশেষায়িত জ্ঞানভিত্তিক আলোচনা সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না, কিন্তু তারপরেও যে আমরা এই কয়েক ঘন্টার মধ্যে যেটুকু জানতে পেরেছি, জানার চেষ্টা করেছি, তা অবশ্যই অত্যন্ত ভালো এবং বেশ সাফল্যমণ্ডিত আমি মনে করি। আমি কতগুলো জিনিস আমি দেখতে পেয়েছি যে বলা দরকার। একটু আগেই যে আলোচনাটা হচ্ছিল যে নারীদের জন্য বিশেষ কী করা দরকার, সেজন্য আমাদের যে বিশেষায়িত আলোচনা একটু আগে আমরা শুনেছি, সেখানে প্রশ্নটি ছিল কী করা দরকার। এটা একেবারেই সঠিক যে এখানে কোনো নারী পুরুষের ভিন্নতাই বাজারে বা কোনো বাজারে থাকে না। আপনি যখন আপনি কিনতে যাচ্ছেন, অন্য 10টা জিনিস যত করে কিনবে, ঠিক একইভাবে এখানে কিনতে হবে, বেচবেন যেভাবে একইভাবে কিনতে হবে, বেশি হবে। কিন্তু তারপরেও একটু বিশেষায়িত একটা প্রেক্ষাপট নিয়ে আসে এই কারণে যে আমাদের দেশে নারীদের সমতার জায়গায় আইনগত শারীরিক সমতা নিশ্চিত করা হয়ে থাকলেও এটি প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োজিত হয় না। অর্থাৎ বাস্তবতায় আইনগত সাম্য থাকলেও, সাংবিধানিক সাম্য থাকলেও, সার্বিক একটা ইকুইটি ডাইমেনশন ফাংশন করলেও এইটা আসলে বাস্তবতায় পরিপূর্ণ একটি পর্যায়ে নেই। সে কারণে কিছু কিছু বিশেষ কার্যক্রম আমাদেরকে করতে হয়। যেমন বাংলাদেশের নারীদের জন্য আমরা
যে বিও অ্যাকাউন্টগুলো আছে সেই বিও অ্যাকাউন্টের যে একটা মেইনটেনেন্স চার্জ আছে, রিসেন্টলি সেখানে আমরা একটু রিডিউস ফিজ অ্যানুয়ালি দিয়েছি, আমরা 10% কমিয়েছি, যেটা পুরুষের জন্য যা দরকার হয় সেখান থেকে 10% কম করেছে। কেন করেছি? বিকজ নারীদের যেন আগিয়ে আসে। নারীদের জন্য আমরা সরাসরি কোনো ধরনের কোটা রাখতে চাই না, কিন্তু নারীদের জন্য আমরা তারা কিভাবে এই জিনিসগুলো করতে পারবে সেজন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের আমরা ব্যবস্থা করেছি। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানগুলো BASM, যারা আজকের একজন আয়োজক, BISM, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং অন্যান্য যে এক্সচেঞ্জগুলো আছে তাদের ট্রেনিং মডিউলস, আমাদের নিজস্ব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ডাইমেনশন আছে, ডিভিশন আছে, তারা সবাই মিলে কিন্তু আমরা চেষ্টা করি যে কীভাবে নারীদেরকে একটুখানি বিশেষভাবে শেখানো যায়। সেজন্য কেবলমাত্র অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নানাবিধ সামাজিক বা ধর্মীয় কারণে হয়তোবা একই সাথে প্রশিক্ষণ দিতে অনেকে আগ্রহী হয় না, এই জন্য বিশেষ সাহিত্য পর্যায়েও আমরা শুধুমাত্র নারীদের জন্য আমরা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রেখেছি এবং সেটি নিয়মিত হয়ে থাকে। তারপরেও কোনো বিশেষ কারণে যদি কোনো বিশেষ বিষয়ে নারীরা প্রশিক্ষণ চান, তাহলে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন অত্যন্ত আগ্রহী আপনাদেরকে সেই প্রশিক্ষণটি ইন পার্সন অর অনলাইন অর এনি ফরম্যাট দ্যাট ইউ ডিজায়ার ফর will be available for you. So আপনারা আমাদেরকে জানালেই সেটি আমরা করার চেষ্টা করতে পারবো। আমি যেটা সকালবেলা আমাদের স্বাগত বক্তব্যের সময় বলেছিলাম, আমাদের দেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোনো সন্দেহের কোনো ধরনের অবকাশ, কোনো ধরনের সুযোগ একেবারেই নেই। আমরা আসলেই অত্যন্ত পরিবর্তিত অর্থের সামাজিক প্রেক্ষাপটের জাতি। এই যে আমাদের পরিবর্তন, এই যে বিবর্তন, সেই বিবর্তনটা নানাবিধভাবে দেখা যায়। একটু আগে হোসেন আপা বলছিলেন যে একটা প্রসাধনী কিনবে বা এরকম জিনিস কিনবে। আমি নিজে এর মধ্যে কেউ বলেছিলেন যে আমি একজন অধ্যাপক, আমি প্রায়শই বলে থাকি যে জিডিপি একমাত্র কিন্তু ইয়ারস্টিক না যে ইকোনমি কোথায় যাচ্ছে। There are many other indices যেটা ব্যবহার করা যায়, তার মধ্যে একটি হচ্ছে লিপস্টিক ইন্ডেক্স বলা হয়। এটা হচ্ছে যে কি পরিমাণ কসমেটিক বিক্রি হচ্ছে একটা অর্থনীতিতে, সেটাও কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি পরিচয়। কেন পরিচয়? আপনার সেই ডিসপোজেবল কনজাম্পশন অ্যাবিলিটি থাকলে কিন্তু আপনি একটি শ্যাম্পু, একটি লিপস্টিক কিনতে পারবেন। আগে এই জিনিসগুলো ইম্পোর্ট হতো অনেক কিছু, এখন কিন্তু আমাদের দেশেই বড় বড় কোম্পানি তৈরি হচ্ছে বা তারা ডিস্ট্রিবিউশন করছে। ইট মিনস যে আমরা আসলে সেই কনজাম্পশন ক্যাপাসিটির কাছে পৌঁছে গেছি যেখানে এই জিনিসটি সম্ভব হচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের নারীদের প্রভূত উন্নতি হয়েছে, বিভিন্ন সেক্টর থেকে হয়েছে, গার্মেন্টস সেক্টর থেকে হয়েছে, বিদেশ থেকে আয়াত হয়েছে, এবং নারী ক্ষমতার ক্ষেত্রে আরেকটি বিশেষ তথ্য আজকে যাদের প্রতিষ্ঠানে আমরা এসেছি এনজিওরা, তারা একটা ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে এই দেশে নারী অর্থনীতির ক্ষেত্রে। আমাদের রাজনৈতিকভাবেও কিন্তু আমাদের বর্তমান যিনি আমাদের দেশ চালাচ্ছেন, আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তিনিও কিন্তু নারী ক্ষমতায়নের জন্য সব ধরনের কাজই কিন্তু করার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকেন। আগে যা ছিল না সেগুলো এখন কিন্তু আমাদের সোশিও পলিটিক্যাল ডাইমেনশনে অ্যাকচুয়ালি নারীদের মাধ্যমে করা হচ্ছে আমাদের দেশে। সো নারীদের প্রতি একটা বিশেষ আগ্রহ বর্তমান সরকারের সবসময় আছে, এবং সেটাকে অ্যাকচুয়ালাইজ করে আপনারা আগামী দিনগুলোতে আরো ভালো ভূমিকা রাখবেন সেই আশাটি আমরা করি। আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে এই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই পথ, এই অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে হলে প্রতি বছর আমাদেরকে $25 বিলিয়ন অ্যাডিশনাল ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে। এই $25 বিলিয়ন অ্যাডিশনাল ইনভেস্ট করতে হলে নারীদের একটি বিশেষ ভূমিকা দরকার আছে। মনে রাখতে হবে, এবং আমরা মনে রাখিও, যে নারীরা সঞ্চয় করার জন্য অতিরিক্ত আগ্রহী, তাদের আগ্রহটা বেশি থেকে তারা ঝুঁকি কম নেওয়ার চেষ্টা করে, সেখানে তাদের একটা আগ্রহ প্রেক্ষাপট থেকে আসলে তাদের একটা ভূমিকা চলে আসছে যে তারা সেখানে সহায়তা করতে পারে। এই টাকার একটি অংশ যদি পুঁজিবাজারের মাধ্যমে
সংগ্রহ করা যায় এবং সেটি যদি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা যায় তাহলে নারীদের ভূমিকাটি আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমরা মনে করি। আমরা সবার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখি, যেমন নারীদের যে এনজিও টিএমএসএস তাদের একটি 210 কোটি টাকার একটি বন্ডের আবেদন আমাদের কাছে আছে, সেটি প্রায় প্রস্তুত। আশা করছি যে এটি হয়তো একটি অচিরে মুখ দেখবে। এছাড়া আমরা ব্র্যাককে দিয়েছি, সাজেদা ফাউন্ডেশনকে দিয়েছি, আরো কয়েকটি এনজিওকে আমরা অর্থায়ন করেছি যাতে নারীদের ভূমিকাটা তারা সুনিশ্চিত করতে হবে, দেশের অর্থনীতিতে নারীদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। অনেক কথা বলার আছে, বলে শেষ করা যাবে না, আমি আর বেশি বলতেও চাই না। আমি শুধু একটি ডাইমেনশন আপনাদেরকে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই অনুষ্ঠান করতে কিন্তু অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। এই হলটা সকালবেলা পুরোই ভরা ছিল, তখন নারী ছিল না, সবাই ছিল। এখন শুধু মাত্র নারীদের জন্য আলোচনা করছে, একটি করেছে পৃথিবীর পিছনে অনেক পক্ষই কাজ করেছে, যেমন আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি ডিপার্টমেন্ট করছে, বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেট ব্যাপকভাবে কাজ করেছে, এবং আমাদের বগুড়া চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রি তারা সহায়তা করেছে। আমি শুনেছি আরো অনেকেই এখানে সহায়তা করেছে। এখানকার প্রশাসন, এখানে সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ তারাও নানাবিধ সহায়তা করছেন। তাদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। যারা সকাল থেকে নানাবিধভাবে রিসোর্স পার্সন হিসেবে কাজ করছে তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এখানে প্যানেলিস্ট হিসেবে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন, প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমরা সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন থেকে বগুড়ায় আসতে পেরে বগুড়ার মানুষের কাছে আমাদের আগ্রহ যে তাদেরকে আমরা পুঁজিবাজারে দেখতে চাই, তাদের পুঁজি সংগ্রহ এবং পুঁজিতে বিনিয়োগ দুই ক্ষেত্রেই তাদের ভূমিকা আমরা দেখতে চাই, সেটি উৎসাহিত করতে পেরেছি বলে আমরা অনুমান করি। সেই জন্য বগুড়াবাসীর সবাইকে আমরা অত্যন্ত আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমাদের বগুড়ায় দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম যা 2017 সালে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছে, 8টি বিভাগ সম্পন্ন করে আমরা বিভিন্ন জেলায় যাচ্ছি। এখন বগুড়া এসেছে, আগামীতে অন্য কোনো জেলাতে হয়তো যাব। সব জায়গাতে আমরা বলতে চাই যে নারীদের ক্ষেত্রে আমাদের সবসময় একটি সুনির্দিষ্ট আগ্রহ আছে, যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরো ত্বরান্বিত করা যাবে। সেই লক্ষ্যে আমরা সবাই একসাথে কাজ করব, এই আশা ব্যক্ত করে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ শিল্পী হোক। ধন্যবাদ কমিশনার মহোদয়কে আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। কমিশনার মহোদয়ের সমর্থন বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আজকে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। দর্শক বন্ধুদের অতিথিবৃন্দকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধৈর্যের সাথে থাকার জন্য এবং আপনাদের মূল্যবান সময় দিয়ে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করার জন্য। আপনাদের সবার জন্য, আপনাদের সবার সম্মানার্থে হালকা নাস্তা ব্যবস্থা আছে, আপনারা দয়া করে নাস্তা প্যাকেট নিয়ে